Namaskaram. Welcome to Heritage of India classes, Prabandhams, Stotrams and Srivaishnavism. Swami Desikan சாதிச்சிருக்கிற Sri Dashavatara Stotrத்தை நம்ம கத்துண்டு வரோம். ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ராம அவதாரம் வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் நம்ம. இன்னைக்கு இந்த பலராம அவதாரத்தை ஆரம்பத்திலேருந்து முடிவு வரைக்கும் பார்க்க போறோம். If Adiyan ends up taking a few more minutes, I hope you will forgive me for that. So வழக்கம் போல Adiyan will chant the Thaniyans, and in the interest of time, we will chant the last 4 slokams that we have learned, and then we will start learning the next slokam. Srimate Ramanujaya Namaha, Srimate Nigamanta Mahadeshikaya Namaha, ஆழ்வார்கள் ஆச்சாரியர் அருளை இவ்வுலகினிலே வாழ்வார்கள் தம்மிடையே பரப்பிடவே ஆழ்வானே ஞாலத்தில் அணுவின் சிறுமதியுடைய வேழைக்கு காலத்தில் அருளாயோ கார்முகிலே. श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्किक केसरी वेदांताचार्य वर्यो मे सन्निधत्ताम सदा हृदि. அஞ்சாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்க போறோம். ஆரம்பிக்க போறேன். அஞ்சாவது ஸ்லோகம். प्रत्यादिष्टपुरादन प्रहरण ग्रामक्षणं पाणिजये अव्यात्रीणि जगन्त्यकुण्ठमहिमायां वैकुण्ठकण्ठीरवहयययययम् यत्प्रादुर्भवनादवन्ध्यजठराय यादृच्छिकाद्वेधसाय या काचित् सहसा महासुरगृहय स्तूणापितामह्यभूतम् व्रीडाविद्दवदान्यदानवयशो नासीरधाटी भटहय त्रय्यक्षं मकुटं पुनन्नवतु नः त्रैविक्रमो विक्रमः यत्प्रस्तावसमुच्छ्रितध्वजपटीये वृत्तान्तसिद्धान्तिभिः श्रोतोभिः सुरसिन्धुरष्टसुदिशाय सौधेषु दोधूयते क्रोधाग्निं जमदग्निपीडनभवम् सन्तर्पयिष्यन् क्रमात् अक्षत्रामिह सन्ततक्षय इमां त्रिसप्तकृत्वक्षितिम् दत्वा कर्मणि दक्षिणां क्वचन ताम् आस्कन्द्य सिन्धुं वसन् अब्रह्मण्यमपाकरोतु भगवान् ब्रह्मकीटं मुनिः पारावारभयो विशोषणकलाय पारीणकालानलय ज्वालाजालविहारहारिविशिखय व्यापारघोरक्रमय सर्वावस्थसकृत्प्रपन्नजनतायां संरक्षणैकव्रतीये धर्मो विग्रहवान् धर्मविरतिं धन्वी सतन्वीतनयम्. அது 8வது ஸ்லோகம். இது 7ங்கிறது that's a typo. We go to slide number 140. So
பலராம அவதாரம் இந்த பேஜ்ல இருந்து ஆரம்பிக்கிறது. ஸோ ராம அவதாரங்கள் 3 அவதாரங்கள்னு சொல்றாது. அதாவது பரசுராம, தசரதராம, பலராம அப்படிங்கிற மாதிரி 3 ராம அவதாரங்கள். இந்த 3வது ராம அவதாரமான பலராம அவதாரத்தை பார்க்க போறோம் இப்போ வந்து. So just like Parashurama Avataram, this will raise a lot of questions. What is the grand purpose of this அவதாரம் அப்படிங்கிற ஒன்று கேள்வி வரும். சுவாமின் இவர் வந்து இந்த பலராமன்கிறவர் வந்து எம்பெருமானுடைய அவதாரமா ஆதிசேஷனுடைய அவதாரமா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விகள்லாம் வரும். We will try to answer these questions to the best of our knowledge and to the best of the resources that are available. But in the end, you will see that there are theories from various sources. But not confirmed facts அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை, the theories அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். But that's okay. So Balarama அவதாரத்தை பார்க்க போறோம். So again, we are not going to cover the entire Balarama the avataram story. Swami Desikan, உங்களுக்கு தெரியும், the approach he follows is that he will give color commentary on the avataram. The actual story is left for you to read elsewhere அப்படிங்கிற மாதிரி. But அதே மாதிரி இங்கேயும் பண்றார் அவர். பலராம அவதாரத்துல வந்து he does refer to 2 incidents from Balarama avataram. And the 2 incidents பத்தி we normally take either Narayaniyam or Srimad Bhagavatam and try to learn the story from these sources. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து இந்த 2 ஸ்டோரியை கத்துக்க போறோம். ஒண்ணு வந்து இந்த பிரலம்ப அசுரனை வந்து பிரலம்பாசுரன்னு சொல்லுவா. அதை வந்து பலராமன் வந்து அவனை கொன்னதை பத்தி ஒரு ஸ்டோரி ஒண்ணு இருக்கு. இன்னொன்னு வந்து பலராமன் தன்னுடைய கலப்பைங்கிறது இந்த பிளவுன்னு சொல்லுவாள், அந்த பிளவு அதை வச்சுட்டு ஹஸ்தினாபுரத்தை இழுத்து அவன் அது கங்கைக்குள்ள தள்ள போனானது. அதை பத்தி 2வது இன்சிடென்ட் இது. ஸோ அதை 2த்தையும் பத்தி இதில் பார்க்க போறோம். அது சரியா? ஸோ பலராமன் சொல்றச்சே வந்து கிருஷ்ணனுடைய அண்ணன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. பட் நீங்க சுவாமி இவருடைய தாயார் யாருன்னு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இது வந்து இட்ஸ் a very interesting story. I'll just mention it very briefly. அதாவது ஆக்சுவலா பலராமன் வந்து he was conceived in Devaki's womb அப்படிங்கிற மாதிரி. தேவகிங்கிறது வசுதேவருடைய ஒய்ஃப். But ஆனாக்கா because of the expected hazard of being born to the Devaki, என்ன பண்ணார்னாக்கா by divine act the embryo was transferred from Devaki's womb to Rohini's womb. ரோஹிணிங்கிறது வசுதேவருடைய இன்னொரு ஒய்ஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த ரோஹிணியோட புத்திரனாக அவர் பிறந்தார் கண்ணனுக்கு முன்னாடி. அதனால அவருக்கு கண்ணனுடைய அண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரியான பேர் வந்தது. ஸோ ரோஹிணி and Devaki, they are both wives of Vasudevar அப்படிங்கிற மாதிரி. So keep that in the back of the mind. ஏன்னா அந்த அவருடைய when he was in the womb of Devaki, he was pulled from there. இந்த கர்ஷனான்னு சொல்றாரு. இவருக்கு பின்னாடி பேர் பார்க்க போறோம். சம்கர்ஷனா அப்படிங்கிற ஒரு பேர் ஒண்ணு உண்டு இவருக்கு. கர்ஷனானா to draw, to pull அப்படிங்கிற மாதிரி. He was pulled from the womb of Devaki and planted in the womb of Rohini அப்படிங்கிற மாதிரி. So one of the reasons he's called Samkarshana is going to be because he was pulled, but there are other reasons as well அப்படிங்கிற மாதிரி. So ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல வந்து இந்த பிரலம்பா அப்படிங்கிற அசுரனை வந்து பலராமன் வந்து கொன்னார். அது எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி. So again is going to cover that in about 2 or 3 pages. So ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இந்த 10வது ஸ்கந்தம் 18வது அத்தியாயம் அல்ல 12வது ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிக்க போறேன். So you'll see that the slokam numbers வந்து they will not necessarily run in sequence. Some slokams will be missed enough in the interest of saving time அப்படிங்கிற மாதிரி. But அடியனுடைய because this also talks about Krishna, because Balarama and Krishna had a common childhood. So in some sense this is also an introduction to Krishna avataram அப்படிங்கிற மாதிரி. கிருஷ்ணனுடைய சைல்ட்ஹுட்டை வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து ரொம்ப அழகா காமிக்கிறது. So that's one of the reasons that I may be going a little bit more into detail than is strictly necessary for the story. So இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றது? Remember this, even though we are going to read this in prose form, there's actually poetry behind this, usually in the form of anushtup chandas அப்படிங்கிற மாதிரி. So in that meter அப்படிங்கிற மாதிரி. I'm using the translation of Swami Prabhupada அப்படிங்கிற மாதிரி. So Krishna and Balarama played with their cowherd boyfriends. அவ எப்படி விளையாடினாங்கிறது ரொம்ப சொல்றார். By whirling about, leaping, hurling, slapping and fighting அப்படிங்கிற மாதிரி. எப்படி ஒரு rough and tumbleன்னு சொல்வாள். கிருஷ்ணனுடைய சைல்ட்ஹுட் எப்படி இருந்திருக்குன்னு பாருங்க. And you can also think about ராமன் இந்த மாதிரி பண்ணிருப்பானா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸ்ரீராமன் நிச்சயமா அந்த மாதிரி பண்ணிருக்க மாட்டார். பட் கிருஷ்ணனுடைய childhood was very different. He was very much like the normal human child அப்படிங்கிற மாதிரி. So leaping, hurling, slapping and fighting. Sometimes Krishna and Balarama would pull the hair on the boys' heads அப்படிங்கிற மாதிரி. எவ்வளவு கேர்ஃப்ரீயா அவர் இருந்திருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது கிருஷ்ணனுடைய வந்து அவதாரங்கள் பார்க்கறச்சே விபவ அவதாரங்கள்ங்கிறதே எம்பெருமானுடைய சௌலபியத்தை காமிக்கிறதுங்கிற மாதிரி சொல்லுவா. சௌலபியம் நானது எளிமை,
or accessibility அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதை காமிக்கிறது. அண்ட் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் சௌஷீல்யம்ங்கிறதையும் இது காமிக்கிறது. ஏன்னாக்க சௌஷீல்யம்ங்கிறது வந்து இவன் வசந்தவன் இவன் தாழ்ந்தவன் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்காம எல்லாரும் சமமாக நடத்துறது, எல்லாரையும் தனக்கு ஈக்குவலாக நினைக்கிறது, ஈவன் இஃப் தே ஆர் vastly inferior to ourselves அப்படிங்கிற மாதிரி. So you can see that Krishna and Balarama வந்து they played with the cowherd boys as if they were all equal to them அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த சௌஷீல்யம்ங்கிற குணத்தையும் நல்லா எடுத்து காமிக்கிறது. அதுக்காக வேண்டியும் அடியன் I'm going through these Srimad Bhagavata slokas in a little bit more detail. While the other boys were dancing, O king. O kingங்கிறது யாரு? இது வந்து remember that Srimad Bhagavatamங்கிறது பரீட்சித் மகாராஜா கிட்ட இந்த சுகபிரம்மம் வந்து கதை சொல்லிட்டு போறார் அவர். ஸோ நடுநடுல ஓ கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்து, ஓ பரீட்சித் மகாராஜா is actually listening to the story அப்படிங்கிற மாதிரி. O king, Krishna and Balarama would sometimes accompany them with song and instrumental music, and sometimes the two lords would praise the boy saying very good, அவளை என்கரேஜ் பண்ற மாதிரி good job எல்லாம் சொல்லுவாளாம். Sometimes the cowherd boys would play with bilva or kumbha fruits, and sometimes with handfuls of amalaka fruits, fruits. At other times, they would play the games of trying to touch one another or of trying to identify somebody while one is blindfolded. எப்படி நம்மளுடைய சைல்ட்ஹுட்ல நம்ம என்னெல்லாம் விளையாட்டுகள் விளையாடிருப்போமோ அதெல்லாம் விளையாடிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி. And sometimes they would imitate animals and birds அப்படிங்கிற மாதிரி. இதெல்லாம் கேட்கறச்சு என்னன்னா kind of go back to your childhood, even if you were born, if you had been born, let's say 50 years ago or 60 years ago, then you would realize that the childhood in those days was carefree and unstructured. இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை. காலம்பரை 8 மணிக்கு பசங்களை வந்து இந்த கிளாஸ்க்கு அழைச்சின்னு போகணும், 9 மணிக்கு அந்த கிளாஸ் அழைச்சின்னு போகணும், 10 மணிக்கு இந்த கிளாஸ் அழைச்சின்னு போகணும்னு அப்படின்னு வரிசையா நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஸ்கெட்யூலே இருக்கும் இல்லையோ. இட்ஸ் a very fully too structured a life. ஆனா இந்த இது அப்படி இல்லை. கிருஷ்ணனுடைய childhood அப்படி இல்லை. It's very unstructured. So if you had lived 50-60 years ago as a child, you can relate to this அப்படிங்கிற மாதிரி. And sometimes they would imitate animals and birds. They would sometimes jump around like frogs, sometimes play various jokes, sometimes ride in swings, and sometimes imitate monarchs. Raja மாதிரி மந்திரி அவனை சிரச்சேதம் செய் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்வாளாம் அப்படி. In this way, Krishna and Balarama played all sorts of well-known games as they wandered among the rivers, hills, valleys, bushes, trees, and lakes of Vrindavana. So I just wanted to give you an idea of the childhood. While Ramaங்கிறது Balarama, Krishna and their cowherd friends were thus tending the cows in that Vrindavana forest, the demon Pralamba entered their midst. The Krishnaனையும் பலராமனையும் கொல்லணுங்கிறதுக்காண்டி பிரலம்பாங்கிற அந்த அசுரன் வந்து he entered in their midst, but looking like a cowherd boy entered their midst. He had assumed the form of a cowherd boy with the intention of kidnapping and Krishna and Balarama அப்படிங்கிற மாதிரி. Since the Supreme Lord Krishna, who had appeared in the Dashavatara dynasty, அது வந்து அந்த அவருடைய டைனஸ்டி சொல்றாரு, அந்த யதுங்கிற டைனஸ்டி இருக்கு இல்லையா, அதை பத்தி சொல்றாரு. அது வந்து கிருஷ்ணா வந்து sees everything. After all, he's an incarnation of Emperman. He understood who the demon was. இவன் வந்து ஒரு அசுரன்கிறது தெரியும் இருக்கு. Still the Lord pretended to accept the demon as a friend. ஒண்ணுமே தெரியாத மாதிரி நடிச்சார், while at the same time seriously considering how to kill him. இவனை எப்படி கொல்லலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி மனசுக்குள்ள திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காராம். Krishna, who knows all sports and games, then called together the cowherd boys and spoke as follows. என்ன சொல்றாருனாக்க, நம்ம ரெண்டு டீமா பிரிஞ்சுன்னு விளையாடலாம். நான் ஒரு டீம் வந்து ஒருத்தர் லீட் பண்ணுவார், இன்னொரு டீமை இன்னொருத்தர் லீட் பண்ணுவார். ஆளுக்கு மனுஷால பாய்ஸை வந்து எனக்கு இந்த இவனை எடுத்துக்கிறேன், நான் அவனை எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி. So we'll form two teams and play against each other அப்படிங்கிற மாதிரி. Hey cowherd boys, let's play now. We'll divide ourselves into two even teams அப்படின்னு. Predictably, Krishna is the leader of one team, Balarama is the leader of the other team. Cowherd boys chose Krishna and Balarama as the leaders of the two parties. Some of the boys were on Krishna's side and others joined Balarama. The boys played various games involving carriers and passengers. It is interesting, that you have to think about whether our sensibilities today would allow this kind of a game to take place. என்னன்னாக்க, எந்த டீம் லூஸ் பண்ணித்தோ அந்த டீம்காரா வந்து இந்த வின்னிங் டீமோட மெம்பர்ஸை வந்து தங்களோட முதுகலை ஏத்திண்டு அவ கேரி பண்ணிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த காலத்துல நம்ம அதை அலோவ் பண்ணுவோமா? that's too cruel இந்த மாதிரி சொல்லி விட்டுடுவோமோ இல்லையோ. பட் அதெல்லாம் this was common even in the childhood of most of us, and certainly it was common in the days of Krishna and Balarama. The boys played various games involving carriers and passengers. In these games, the winners would climb up on the backs of the losers who would have to carry them அப்படிங்கிற மாதிரி.
thus carrying and being carried by one another, and at the same time tending the cow. எப்படிதான் பண்ணான் தெரியல, விளையாடுறாளா அதுக்கு மாடுகளை வந்து மேய்ப்பாளா என்னங்கிறது தெரியாம இதுவும் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதுவும் பண்ணிட்டு இருந்தாலும். The boys followed Krishna to a banyan tree known as Bandhiraka அப்படிங்கிற மாதிரி. Krishna, who knows all sports and games, then called together the cowherd boys and spoke as follows. Hey cowherd boys, let's play now. We'll divide ourselves into 2 even teams அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து the cowherd boy shows Krishna and Balarama. I think we have already seen that. The boy, so என்னாச்சுனாக்க eventually my dear King Parikshit, when Sri Dama, Vrishabha, and the other members of the Lord Balarama's party were victorious in these games. Some of these slogans have been repeated twice. That's the reason that there's a duplication here. My dear King Parikshit, when Sri Dama, Vrishabha, and other members of Lord Balarama's party were victorious in these games, Krishna and his followers had to carry them. Of Krishna, no, அவருடைய followers carry பண்ண வேண்டியிருந்தது. So defeated Supreme Lord Krishna carried Sri Dama. So ஒரு பர்டிகுலர் கேம்ல வந்து கிருஷ்ணனுடைய கட்சி தோத்து போயிடுத்து. அப்போ வந்து யாரை சுமந்தாங்கிறத டீட்டெயில்டா சொல்றாரு. Defeated Supreme Lord Krishna carried Sri Dama, Bhadrasena carried Vrishabha, and Pralamba carried Balarama. Pralambaங்கிற வந்து கிருஷ்ணனுடைய டீம்ல இருக்கான். And the கிருஷ்ணனுடைய team has lost, so he had to carry somebody, and he carried Balarama அப்படிங்கிற மாதிரி. So this is where the trick starts. Considering Lord Krishna invincible, that foremost demon Pralamba quickly carried Balarama far beyond the spot. So Balaramana carry பண்றான் the Pralamba dressed as a cowherd boy, but அவன் வந்து he is scheming. அதனால என்ன பண்றான்னாக்க ஒரு தூர அழைச்சுன்னு போயிடுறான் அது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஒத்துருக்கு where he is supposed to drop Balarama, that's not where he stopped. He just kept going. He went far beyond the spot where he was supposed to put his passenger down அப்படிங்கிற மாதிரி. As the great demon carried Balarama, the Lord became as heavy and massive as Mount Sumeru, and Pralamba had to slow down அப்படிங்கிற மாதிரி. He then resumed his actual form, an effulgent body that was covered with golden ornaments, and that resembled a cloud flashing with lightning and carrying the moon. அதாவது அவன் வந்து தன்னுடைய அசுர உருவம் அவனுக்கு வந்துருது. அப்போ வந்து அவன் வந்து you could see the golden ornaments that he was wearing. He had a shiny body அப்படிங்கிற மாதிரி that resembled a cloud flashing with lightning. அவன் வந்து கிளவுட் மாதிரி இருந்தானா அதுல லைட்னிங் அடிச்சா அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் Balarama shone through that cloud as a moon அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான். Carrying the moon அப்படிங்கிறது பலராமனை சொல்றது. Balarama still shone through that cloud அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். When Lord Balarama, who carries the plow weapon, saw the gigantic body of the demon as he moved swiftly in the sky, the Lord seemed to become a little frightened. Only seemed to become a little frightened அப்படிங்கிற மாதிரி. Remembering the actual situation, the fearless Balarama understood that the demon was trying to kidnap him and take him away from his companions. So the Lord, the Balarama, then became furious and struck the demon's head with his hard fist, just as Indran எப்படி வஜ்ராயுதத்தால அடிப்பானோ அது மாதிரி அவன் பண்ணார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். Thus smashed by Balarama's fist, Pralamba's head immediately cracked open. Pralambaவுடைய தலை பிளந்து போச்சு, and he died. The demon, there's some details about how he died, etc. And with a great noise, he fell lifeless on the ground like a mountain devastated by Indra. The sinful Pralamba having been killed, the demigods, எல்லா தேவர்கள்லாம் வந்து they felt extremely happy, and they showered flower garlands upon Lord Balarama and praised the excellence of his deeds. So இது வந்து Pralambaவுடைய story ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்லியிருக்கு. So again, இதுல வந்து we could see among other things Krishna's childhood எவ்வளவு கேர்ஃப்ரீயா இருந்தார் அப்படிங்கிறதுலாம் வந்து அவருடைய கிருஷ்ணனுடைய சௌலபியம் சௌஷீல்யம் எல்லாமே இதுல தெரிகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி. The second story that Swami Desikan refers to in his slokam is the story of Balarama pulling ஹஸ்தினாபுரத்தை வந்து தன்னுடைய கலப்பையால கொத்தி அந்த ஹஸ்தினாபுரத்தையே இந்த கங்கை நதிக்குள்ள தள்ள பார்த்தார் அப்படிங்கிற பத்தி ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கு. அந்த கதையை வந்து சுவாமி தேசிகன் ரெஃபர் பண்றாருனால பார்க்கலாம். சுகதேவ கோஸ்வாமி சுகபிரம்மம் சொல்றார், ஓ கிங், ஜாம்பவதி சன் சாம்பா. ஸோ ஜாம்பவதிங்கிறது யாருன்னாக்கா கிருஷ்ணனுக்கு அஷ்டபாரியான்னு சொல்லுவார். 8 கான்சோர்ட்ஸ் இருந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா இல்லையா. அந்த ருக்மிணி சத்யபாமா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வரிசையா போகும்போது அந்த 8 அஷ்டபாரியாருக்குள்ள one of them was ஜாம்பவதி. அவளுடைய பையன் வந்து சாம்பன்னு பேர். ஸோ எசென்ஷியலி சாம்பாங்கிறது வந்து கிருஷ்ணனுடைய சன் அப்படிங்கிற மாதிரியா இருந்து அவன் எவர் விக்டோரியன்ஸ் இன் பேட்டில். அவன் வந்து என்ன பண்ணா, துரியோதனனுடைய டாட்டர்ஸ் லக்ஷ்மணா அப்படிங்கிற மாதிரி. லக்ஷ்மணாங்கிற பேர் வந்து ஆம்பளை பேர் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து
லக்ஷ்மணாங்கிறது ஒரு பொண்ணு, அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ லக்ஷ்மணாங்கிறது துரியோதனுடைய டாட்டர். அவளுடைய he loved her and she also loved him அப்படிங்கிற மாதிரி. அதனால அவளுடைய ஸ்வயம்வரத்துல போய் அவன் வந்து அந்த டாட்டரை கடத்தின்னு வந்துட்டான் அவன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆங்கிரி குருஸ் were very unhappy, very angry. குருங்கிறது the கௌரவாஸ், the துரியோதனாதிகள், அவள்லாம் வந்து ரொம்ப very angry. This ill-behaved boy has offended us அப்படின்னு இந்த சாம்பனை பத்தி சொல்றாரு. Forcibly kidnapping our unmarried daughter against her will அவ நினைச்சுட்டு இருக்காது. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணானாக்கா அவள் கோபம் வந்துருது அவளுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து சண்டை ஒன்று நடக்கிறது. ஸோ there are many slokams that are missing because I didn't want to get into all the details. ஸோ அந்த சண்டையில வந்து என்ன ஆகுதுனாக்கா, having deprived Samba of his chariot during the fight, the Kauravas வந்து tied him up with great difficulty and then returned victorious to the city. அவனை வந்து ஒரு பிரிசனரா பிடிச்சுண்டு தங்களுடைய ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு அழைச்சின்னு வந்தாது. taking the young boy and their princess அப்படிங்கிற மாதிரி. taking the young boy வந்து சாம்பனை சொல்றது அது. அப்போ வந்து O king, when the Yadavas heard news of this from Sri Narada, O kingங்கிறது பரீட்சித் மகாராஜாவை அட்ரஸ் பண்ற மாதிரி. When the Yadavas heard news of this from Sri Narada, they became angry. Urged on by King Ugrasena, they prepared for war against the Kauravas அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் ஆனாக்கா லார்ட் பலராமா, he was a pacifist. அதனால வந்து அவர் சண்டை போடணும்னாக்கா no, let's try negotiations first அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். However, cool the tempers of the Vrishni heroes. Vrishniங்கிறது அந்த வம்சத்துக்கு பேரு. Vrishni வம்ச பிரதீபன்னு முகுந்த மாலையில சொல்றாரோ இல்லையோ, அந்த விஷ்ணி ஹீரோஸ் சொல்றாரு, who had already put on their armor. ஏற்கனவே சண்டை போடுறதுக்கு இதெல்லாம் கவசம் எல்லாம் போட்டுட்டாலும் அவளை வந்து wait a minute, let's try with the discussion first அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். He who purifies the age of quarrel, this is a reference to Balarama, he is a pacifist அப்படிங்கிற மாதிரி, did not want a quarrel between the Kauravas and the Vrishnis. Thus, accompanied by Brahmanas and family elders, he went to Hastinapura on his chariot, which was as effulgent as the sun. As he went, he appeared like the moon surrounded by the ruling planets. எப்படி ஒரு மூன் வந்து பிளானட்ஸ் சரவுண்ட் பண்ணி இருக்கச்சு எப்படி இருக்கும், அழகா இருக்கும், பிரைட்டா இருக்குமோ, அது மாதிரி பலராமா surrounded by everybody else looked like the moon surrounded by planets அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். Upon arriving at Hastinapura, Lord Balarama remained in a garden outside the city and said Uddhava ahead to probe King Dhritarashtra's intentions. அப்போ வந்து the Kauravas வந்து அப்புறம் they approached Balarama. அவனுக்கு நிறைய கௌரவம் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா பலராமாங்கிறது வந்து he has actually taught in the கதை எப்படி இது பண்றது யூஸ் பண்றதுங்கிறத he started to both துரியோதனா and பீமா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த விதத்துல பலராமன் மேல அவளுக்கு நிறைய ரெஸ்பெக்ட் உண்டுன்னு பேரு. So they approached Lord Balarama and worshipped him with gifts of cows and argyas was fitting. Those among the Kurus who understood his true power bowed down to him, touching their heads to the ground அப்படிங்கிற மாதிரி. பலராமன் வந்து அவகிட்ட என்ன சொல்றான், இந்த கௌரவாஸ் கிட்ட சொல்றான், இந்த பாரு உக்ரசேன இந்த யாதவா கிங் சொல்லியிருக்கான், அவன் வந்து நீங்க வந்து even though by irreligious means several of you defeated a single opponent சொல்றது இந்த கிருஷ்ணனுடைய சன் the சாம்பனை சொல்றது, who follows the religious code, still I'm tolerating this for the sake of unity among family members. நீங்க வந்து தப்பு பண்ணிருக்கீங்க, இருந்தாலும் நான் உங்களை மன்னிச்சுடுறேன், but let's return him to us அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர். Upon hearing these words of Lord Baladeva, which were full of potency, courage and strength and were appropriate to his transcendental power, the Kauravas became furious and spoke as follows. அவளுக்கு எக்கச்சக்கமா கோபம் வந்துருத்த கௌரவாஸ்க்கு அப்படின்னு. Now I'm going to show you some slokams. அவ வந்து கௌரவாஸ் வந்து யாதவாச பத்தி, கிருஷ்ணனை பத்தியும் இந்த யாதவர்களை பத்தியும் இழிவா பேச போறா. என்னது இது, எங்க கிட்டேந்து அவ வந்து இதெல்லாம் எங்களோட நாங்க போட்ட பிச்சைனால they shine today, இவ வந்து இந்த மாதிரி பண்றாளே அப்படிங்கிற மாதிரி கௌரவாஸ் வந்து they try to put down Krishna and the Yadavas. So the Kuru nobles என்ன சொல்றா, oh how amazing this is, the force of time is indeed insurmountable. A lowly shoe now wants to climb on the head that bears the royal crown. ஒரு செருப்பு மாதிரி இருக்க வேண்டியவாவா அது வந்து இப்ப தலையாயிடுத்தோ அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறாவா. இந்த மாதிரி எவ்வளவு நீங்கெல்லாம் லோ குலத்துல இது பண்ணவே, நாங்க போட்ட பிச்சைனால you seem to be enjoying a kingdom, but அதை வந்து recognize that it's because of our generosity அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. அதனால ஒரு செருப்பு வந்து தலையாயிட முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாது. bears the royal crown. It is because these Vrishnis are bound to us by marital ties that we have granted them equality. நாங்க வந்து equality அவங்களுக்கு பிச்சையாக போட்டிருக்கோம் because of marital ties, allowing them to share our bed, seats and meals. Indeed, it is we who have given them their royal thrones அப்படின்னு யாதவாக்கள் எல்லாரையும் சொல்றா, and including கிருஷ்ணனை பத்தியும் நிறைய சொல்றா. அது only because we looked the other way could they enjoy the pair of yak-tail fans
and the conch shell white umbrella throne and royal bed. So all the insignia of royalty you are enjoying because of the picture that we gave you அப்படிங்கிற மாதிரி. No longer should the yadu kulamnu சொல்றோம் இல்லையோ, the yadus, the yadavas be allowed to use these royal symbols, which now cause trouble for those who gave them like milk fed to poisonous snakes அப்படிங்கிற மாதிரி. பாம்புகளுக்கு, இந்த விஷமுள்ள பாம்புகளுக்கு பால் கொடுத்தவாளே அதுகள் கடிக்குமே, அது மாதிரி உங்களுக்கு நாங்க பிச்சை போட்டிருக்கோம், நீங்க என்னையே எங்களையே கடிக்க பாக்குறீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். Having prospered by our grace, these Yadavas have now lost all shame and are daring to command us அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். Seeing the bad character of the Kauravas and hearing their nasty words, the infallible Lord Balarama became filled with rage. Again, the reason I'm going through these slokas is this. You will begin to see a similarity between the rage of Balarama, which is now just starting, and the rage of Lakshmana in Srimad Ramayanam. Ramayanathula Lakshmananukku if he perceived any injustice done to Sri Rama, அவ்வளவுதான், அவன் பெரிய நெருப்பாயிடுவான். அவனுக்கு doesn't matter who did that to him. தசரதனை கூட அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கான், என்னது இவன்லாம் அப்பனா அப்படிங்கிற மாதிரி. So அதே மாதிரி you will begin to see that same kind of rage being displayed by Balarama, because after all both of them were the incarnations of the Adishesha அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். So அதனால பாருங்க, his countenance frightful to behold, he laughed repeatedly. கோபத்துல சிரிப்பாள, ஒரு அட்டகாசமா சிரிப்பாள, இது மாதிரி சிரிக்கிறார். Spoke as follows. He said, clearly the many passions of these scoundrels சொல்றது இந்த கௌரவாக்களை சொல்றார், have made them so proud that they do not want peace. Then let them be pacified by physical punishment, as animals are with a stick. The animals sometimes the only language they understand is the language of a stick. அது மாதிரி தான் அந்த முட்டாள் பசங்களான இந்த படவா ராஸ்கல்கள், இந்த கௌரவாஸ் இருக்காளே, அவளுக்கும் அதுதான், அவளுக்கு ஒரு ஸ்டிக்கை வச்சு அடிச்சாதான் அவளுக்கு இந்த புத்தி வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி he goes on to say more things. Only gradually was I able to calm the furious Yadus and Lord Krishna, who was also enraged. நான் அவளை இது பண்ணி சாந்தப்படுத்தி வந்திருக்கேன், நீங்க அதை அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்காம நீங்க சண்டையை இன்னும் பெருசு பண்றீங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி. Desiring peace for these Kauravas I came here, but they are so dull-headed, fond of quarrel and mischievous by nature, that they have repeatedly disrespected me. Out of conceit they dared to address me with harsh words. அப்புறம் பாருங்க, கிருஷ்ணனை பத்தி அவன் இழிவா சொல்லிட்டாளே, ஹியூமிலியேட் பண்ணிட்டாளே சொல்லி அவனுக்கு எக்கச்சக்கமா கோபம் வருது பலராமனுக்கு. That same Krishna who occupies the Sudharma assembly hall and for his enjoyment took the Parijata tree from the immortal demigods, தேவர்கள் கிட்ட இருந்து பாரிஜாத ட்ரீ எடுத்துன்னு வந்தானே அந்த கிருஷ்ணன், அவ்வளவு சக்தி வாய்ந்த கிருஷ்ணன், that very Krishna is indeed not fit to sit on a royal throne. That's what the Kauravas are saying இல்லையா, இவாளுக்கு பிச்சை போட்டோம், they're not fit to sit on a royal throne அப்படின்னு. அந்த கிருஷ்ணனை நீங்க சொல்றீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி எவ்வளவு கோபம் வருது பாருங்க. That the goddess of fortune herself, ஸ்ரீதேவியே அவங்கிட்ட இருக்கா, that goddess of fortune herself, ruler of the entire universe, worships his feet. And the Sri Devi avanuடைய பாதத்தை இது பண்றா, கும்பிடுறா. And the master of the goddess of fortune does not deserve the paraphernalia of a mortal king. அந்த கிருஷ்ணனையா நீங்க சொல்றேன் அப்படின்னு இன்னும் கோபம் வருது. The dust of Krishna's lotus feet, அந்த கிருஷ்ணனுடைய பாத தாமரை இருக்கே, அதுல ஒரு இந்த தொண்டர் அடிப்பொடிம்பாள, இந்த காலில் உள்ள படுற தூசு இருக்கே, அந்த தூசு இருக்கே, which is the source of holiness for all places of pilgrimage. And the doosu it grants the holiness to all places of pilgrimage, is worshipped even by all the great devas. The principal deities of all planets are engaged. Krishnanuடைய பெருமை சொல்றான், இப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணனியா நீங்க சொல்றேள் அப்படிங்கிற மாதிரி. And the principal deities of all planets are engaged in his service, and they consider themselves most fortunate to take the dust of the lotus feet of Krishna on their crowns. அவனுடைய கால் தூச தங்களுடைய தலையில வச்சிருந்தாங்க, அதை அவ பெருமையா நினைச்சுக்கிறாது. Great demigods, தேவர்கள் like Brahma and Lord Shiva and even the goddess of fortune and I, including the Sri Devi, goddess of fortune சொல்றது the Sri Devi பெரிய பிராட்டி சொல்றார், and I are simply parts of his spiritual entity, and we also carefully carry the dust on our heads. And still Krishna is not fit to use the royal insignia or even sit on the royal throne. எவ்வளவு கோபம் வருது பாருங்க. Today I shall rid the earth of the Kauravas, declared the furious Balarama. 1008 கேள்வி, இந்த கிருஷ்ணனியா சொல்றேன் நீங்க, அந்த கிருஷ்ணனியா சொல்றேன் நீங்க, 1008 விதமா சொல்லிட்டு, showing how undeserved that humiliation is. என்ன சொல்றான், நான் இவா எல்லாரையும் ஒழிச்சுக்கிட்டு போறேன்னு சொல்றான். Thus he took his plow weapon and rose up as if to set the three worlds ablaze.
the Lord, that is the Balarama, angrily dug up Hastinapura with the tip of his plow and began to drag it, intending to cast the entire city into the Ganges. அவனுக்கு pull பண்றான். ஹஸ்தினாபுரத்தை வந்து கலப்பையால தோண்டி அதை pull பண்றான். So that pulling is கர்ஷனா, அது சம்கர்ஷனான்னு சொல்றாரோ இல்லையோ, அந்த சங்கர்ஷனா அப்படிங்கிறது சம்கர்ஷனா அப்படிங்கிறது, and is pulling the Hastinapura as well. So he was, as an embryo, Balarama was pulled from Devaki's womb and put in Rohini's womb. அது வந்து ஒரு புல். அது இப்போ வந்து ஹஸ்தினாபுரத்தை அவன் புல் பண்றான். So that's another கர்ஷனா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்றான். Seeing that their city was tumbling about like a raft at sea, it was being dragged away, that it was about to fall into the Ganges, the Kauravas became terrified. To save their lives, they approached the Lord for shelter. உடனே வந்து சமாதானம், ஓ சாரி அப்படின்னு சொல்லி சரண்டர் பண்ணிட்டாவா. So they approached the Lord, the Balaramaவை, for shelter, taking their families with them, placing Samba and Lakshmana in front. They joined their palms in supplication. சுவாமி நீர் எடுத்துக்கோம், சாம்பனையும் லக்ஷ்மணாவையும் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு தெரியாம பண்ணிட்டோம் சுவாமின்னு சொல்றாரு. ஓ ராமா ராமா பலராமா, ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் எவ்ரிதிங். See, இப்போ வந்து எம்பெருமான் மாதிரி அவனை பேச ஆரம்பிச்சிட்டாரு. So you can say in some sense that at least momentarily that he had all the powers of எம்பெருமான் அப்படிங்கிற மாதிரி. We know nothing of your power, please excuse our offense, for we are ignorant and misguided அப்படிங்கிறார். You alone caused the creation. Say that's something that you would use to describe எம்பெருமான். அது மாதிரி அதை வந்து பலராமனுக்கு யூஸ் பண்றாரு. So in some sense you can say that Balaraman, even though he may be an incarnation of Adishesha, he was sometimes infused with the power of Emperuman, just like Parashurama was infused with the power of Emperuman அப்படிங்கிற மாதிரி. So அந்த விதத்துல வந்து at times he might have seemed like Emperuman, and so he might have been considered as Emperuman அப்படிங்கிற மாதிரி. You alone considered the creation, you alone caused the creation, maintenance, and annihilation of the cosmos, and of you there is no prior cause. See, நீதான் ஆதி மூலம், உனக்கு காசே கிடையாது, உனக்கு மூலமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. Again, that's again suggestive of Emperuman. Indeed, O Lord, authorities say that the worlds are mere playthings for you as you perform your pastimes. O unlimited one of 1,000 heads, as your pastime you carry this earthly globe upon one of your heads. See, now this is a reference to Adisesha, Balarama being an incarnation of Adisesha. என்ன ஐதீகம் என்னன்னாக்கா, ஆதிசேஷன் தான் வந்து பூமியையே சுமக்கிறது, சப்போர்ட் பண்றது, உலகத்தையே சுமக்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி. இன்ஃபேக்ட் the reference to 1,000 heads வந்து இந்த ஆதிசேஷன், reference to ஆதிசேஷன். So one, oh unlimited one of 1,000 heads, as your pastime you carry this earthly globe upon one of your heads. At the time of annihilation you withdraw the entire universe within your body. See, this is also important. ஏன்னா அந்த சங்கர்ஷனான்னு ஒரு பேர் இருக்கும் இல்லையா, பலராமன் ஈக்குவல்ஸ் சங்கர்ஷனான்னு சொல்ல போறோம் பின்னாடி. அந்த சங்கர்ஷனாங்கிறது வந்து எம்பெருமானுடைய வியூக நிலைன்னு ஒரு நிலை இருக்கு. அந்த வியூக நிலையில he has divided himself into 4 parts: வாசுதேவ, சங்கர்ஷனா, பிரத்யும்னா, அனிருத்தா அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த சங்கர்ஷனா பலராமன் அப்படிங்கிற மாதிரி. And one of the powers associated with him would be that பிரளய காலத்துல உலகத்தையே தன்னுடைய வயத்துக்குள்ள வச்சுப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுதான் that's referred to here. At the time of annihilation you withdraw the entire universe within your body, and remaining all alone lie down to rest. You can see that in the ரெண்டு ஸ்லோகத்துல வந்து there are references to Balarama being Emperuman himself. You alone caused the creation, maintenance, and annihilation of the cosmos, and of you there is no prior cause அப்படிங்கிற மாதிரி. That's only descriptive of Emperuman அப்படிங்கிற மாதிரி. அதே சமயத்துல you unlimited one of 1,000 heads, you carry this earthly globe அப்படிங்கிறால, அது வந்து ஆதிசேஷனை பத்தி சொல்றது வந்து. இது வந்து இந்த சங்கர்ஷனனை பத்தி சொல்றது. அதாவது சங்கர்ஷனன் வந்து பிரளய காலத்துல உலகத்தை தனக்குள்ள வச்சு காப்பாத்துவான் அப்படிங்கிற மாதிரி. Your anger is meant for instructing everyone. அதாவது உன்னுடைய கோபம் வந்து சும்மா பேச்சுக்கு கோபம் வருது இல்ல, அதாவது it has a good purpose அப்படிங்கிற மாதிரி. It doesn't have a destructive purpose. It's mainly to educate everyone அப்படிங்கிற மாதிரி, instructing everyone. It is not a manifestation of hatred or envy. O Supreme Lord, you sustain the pure mode of goodness and you become angry only to maintain and protect this world. ரெண்டு ஸ்லோகம் தான் இருக்கு. Sugabrahmam சொல்றார், that's propitiated by the Kauravas, whose city was trembling and who were surrendering to him in great distress. Lord Balarama became very calm and kindly disposed toward them. Do not be afraid, he said, and took away their fear. அதுக்கப்புறம் துரியோதனன் வந்து இந்த லக்ஷ்மணன் தன்னுடைய பொண்ணையும் அந்த சாம்பனுக்கு கொடுத்து எக்கச்சக்கமா டவுரி கொடுத்தான். 1,200 யானைகள் கொடுத்தான், 120,000 horses, 6,000 golden chariots, 1,000 maid servants அப்படிங்கிற மாதிரி, with jeweled lockets on their necks அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதோட இந்த கதை முடியறது. பட் மெயின் திங் இஸ், இந்த கதையை ஹஸ்தினாபுரத்தை கலப்பை
கலப்பையால இழுத்து கங்கைக்குள்ள தள்ள பார்த்தானே பலராமன், அந்த கதையும் சுவாமி தேசிகன் வந்து தன்னுடைய ஸ்லோகத்துல ரெஃபர் பண்றார். பிரலம்பாசுரனை கொன்ன கதை, ஹஸ்தினாபுரத்தை வந்து தன்னுடைய கலப்பையால இழுத்து கங்கைக்குள்ள தள்ள பார்த்தானே அந்த கதை, அது ரெண்டுத்தையும் வந்து சுவாமி தேசிகன் வந்து சொல்றார். ஸோ இந்த ரெண்டு கதையை பார்த்துட்டோம் நம்ம. Now we are ready to tackle சுவாமி தேசிகன் ஸ்லோகம். ஸோ சுவாமி தேசிகனுடைய ஸ்லோகத்துல வந்து அவர் என்ன சொல்ல போறாருனாக்க, ரிமெம்பர் தட் எல்லா ஸ்லோகத்திலையும் வந்து அவர் என்ன சொல்றாருனாக்க, ஒரு பர்டிகுலர் அவதாரத்தை பத்தி பேசுறச்சு, அந்த அவதாரத்துல அந்த அவதாரம் வந்து நம்மளை காப்பாற்றட்டும், நமக்கு நல்லது செய்யட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்வாரோ இல்லையோ, அதே மாதிரிதான் சொல்றாரு இங்கேயும் வந்து அந்த லீலைகள், இந்த பலராமனுடைய லீலைகள் இருக்கே, அது வந்து மங்களங்கள், எல்லா மங்களங்களையும் நமக்கு செய்யட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல போறார் செகண்ட் லைன்ல வந்து. அந்த பலராமன் நம்ம காப்பாற்றட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லல, இந்த பலராமனுடைய லீலைகள் வந்து நமக்கு நல்லத மங்களத்தை அளிக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர். ஸோ அதாவது இன்ஃபேக்ட் லேட்டர் we are going to see இந்த பலராமனுக்கு இன்னொரு பேர் பலபத்ரான்னு பேரு. பத்ராணிங்கிறது மங்களம் அப்படிங்கிற மாதிரி, மங்களங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ பலபத்ராங்கிறது இந்த சம்சன்ஸ் மங்களத்தை கொடுக்கறதும் அவனுடைய கையில இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ அந்த பலராமனுடைய லீலைகள் மங்களங்களை நமக்கு அளிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்ல போறார். இந்த பலராமன் சொல்றச்சே அவனை அப்படி பேரை சொல்லி கூப்பிடாம, இந்த ஒன் ஹூ ஹேஸ் த பனை மரக்குடி, இந்த பாம் ட்ரீயை வந்து அவனுடைய பிளாகா வச்சுட்டு இருக்கானே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார், பனைமர கொடியோன். ஸோ ஒன் ஹூ ஹேஸ் த பாம் ட்ரீ ஆன் ஹிஸ் பிளாக், அப்படிப்பட்ட அந்த பலராமன் இருக்கானே அவனுடைய லீலைகள் மங்களங்களை நமக்கு அளிக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அந்த லீலைகளை வந்து he describes, uses 3 descriptors. பலராமனுடைய லீலைகள் is using 3 descriptors. ஒன்னு என்னன்னாக்கா, கௌரவர்களுடைய பட்டணத்தை, இந்த கௌரவர்கள் துரியோதனாதிகளுடைய பட்டணமான ஹஸ்தினாபுரம் இருக்கே, அந்த பட்டணத்தை கவிழ்த்த லீலை, அந்த மாதிரி. So the leelas which include the leela of toppling Hastinapuram into the Ganges river, அந்த லீலைகள் அப்படின்னு சொல்லி முதல் டிஸ்கிரிப்டர் சொல்றார். கௌரவர் பட்டணத்தை கவிழ்த்த, அதாவது having that as one of the leelas, அதை சொல்றாரு. அப்படிப்பட்ட அந்த லீலைகள் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கிரிப்டர். ரெண்டாவது வந்து பிரலம்பன் முதலான அசுரர்களை அழித்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்படிப்பட்ட that also is included in the லீலைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் மூணாவது மேலும் and such like there are many more அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ இந்த 3 டிஸ்கிரிப்டர்ஸும் they refer to பலராமாஸ் லீலாஸ். ஸோ அந்த அப்படிப்பட்ட அந்த பலராமனுடைய லீலைகள், ஸோ பலராமனுடைய லீலைகள் which include the toppling or trying to topple the Kaurava city of Hastinapura into the Ganges. The same, the leelas which also include among them that of killing asuras like Pralamba அப்படிங்கிற மாதிரி. So he implies that there are many more அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் வந்து and then he goes on to say மேலும் அவ்விதமான and many more like this அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்படிப்பட்ட பலராமனுடைய லீலைகள் வந்து நமக்கு மங்களங்களை செய்யட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். May they grant us auspiciousness அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்புறம் சொல்லிட்டு அப்படி அந்த பலராமனுடைய லீலைகள் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அது எப்படின்னாக்க, அது வந்து கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளுக்கு வந்து உலகம் வந்து கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை அனுபவிச்சது இல்லையா, அந்த உலகம் கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளை அனுபவிக்கிறதுக்கு இது பலராமனுடைய லீலைகளும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் லைன்ஸ்ல வந்து இஸ் நவ் கோயிங் டு டிஸ்கிரைப் கண்ணனுடைய லீலைகள் வந்து உலகுக்கு. ஸோ அந்த கண்ணனின் லீலைகள், கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் வந்து அது வந்து அதுகளுக்கு நிறைய குணங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறார். கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளுக்கு என்னென்ன குணங்கள் உண்டு அப்படின்னு கேட்டேன்னா, அதான் இந்த மாதிரிதான். சௌலபியம்ங்கிற குணம் அந்த லீலைகள்ல தெரியும், சௌசல்யம்ங்கிற குணம் தெரியும், அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான குணங்கள் தெரியும் இல்லையா. ஸோ அந்த கண்ணனுடைய லீலைகள், கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள், அது வந்து நிறைய குணங்கள் நிறைஞ்சு இருக்குது. அந்த கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் வந்து உலகுக்கு வந்து இனித்தது அப்படிங்கிறார். they tasted very sweet to the whole world அப்படிங்கிறார். கிருஷ்ணாஸ் லீலாஸ் they tasted very sweet. இன்ஃபேக்ட் எப்படி டேஸ்ட் பண்ணிச்சுனாக்க, பால்ல சர்க்கரை கலந்தா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ பால்ங்கிறது கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள், சர்க்கரைங்கிறது வந்து பலராமனுடைய லீலைகள். பால்ல சர்க்கரை கலந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம், பலராமனும் கிருஷ்ணனும் வந்து எப்பவும் இணை பிரியாம ஒண்ணு சேர்ந்து இருப்பாளோ இல்லையோ, அதனால வந்து அவனுடைய லீலைகளும் இவனுடைய லீலைகளும் ஒண்ணு சேர்ந்து இருக்கிறதுனால இந்த பால்ல வந்து சர்க்கரை கலந்த மாதிரி இருந்தது. பால்ங்கிறது கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள், சர்க்கரைங்கிறது பலராமனுடைய லீலைகள். அதனால உலகத்துக்கு வந்து சர்க்கரை கலந்த பால் வந்து எவ்வளவு இனிக்குமோ அது மாதிரி
பலராமனுடைய லீலைகள் கலந்த கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் எக்கச்சக்கமாக இனித்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ எவனுடைய லீலைகளால், அதாவது பலராமனுடைய லீலைகளால் சர்க்கரை சேர்ந்த பார்போல், அதுவும் எப்படி வேணாக்கா இவ ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுல இருந்தே இணை பிரியாம இருக்காளோ இல்லையோ, அந்த விதத்துல இருந்து இவனுடைய பலராமனுடைய லீலைகளும் கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளும் they were inextricably intertwined அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். இளம் பருவம் முதல், ஸ்டார்டிங் ரைட் ஃப்ரம் யங் ஏஜ், பிரியாமல் கலந்த, inextricably intertwined அப்படிங்கிற மாதிரி, கொஞ்சம் பிரியம் inseparably intertwined அப்படிங்கிற மாதிரி பிரியாமல் கலந்த இந்த லீலைகள் இருக்கு இல்லையா, அந்த பலராமனுடைய லீலைகள் கிருஷ்ணனுடைய லீலைகளோட கலந்தது எப்படி இருந்ததுனாக்கா சர்க்கரை பால்ல சேர்ந்த மாதிரி இருந்தது. அதனால அந்த கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் உலகத்துக்கு ரொம்பவும் திதிப்பாக இருந்தது. ஆல்சோ அந்த லீலைகள் தங்களுடைய குணங்கள்னால, சௌலபியம், சௌஷீல்யம், இந்த மாதிரியான குணங்களால உலகுக்கு ரொம்ப இனித்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. So in some sense he gives some of the credit for Krishna's leelas being enjoyed by the whole world. He gives some of that credit to Balarama's leelas as well, because they were together always, and so their leelas were also together almost always அப்படிங்கிற மாதிரி. சரியா? ஸோ இப்போ வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம் பார்க்க போறோம். ஸோ ரிமெம்பர் திஸ். முதல்ல the first two lines refer to Balarama's leelas, and there are three descriptors. ஒன்று இந்த கௌரவர்களுடைய பட்டணமாகிய ஹஸ்தினாபுரத்தை கங்கையில தள்ளினான் இல்லையோ, அதை having that included அப்படிங்கிறது, that's one of the properties of Balarama's leelas. ஸோ அதான் சொல்றார், பக்கத்னாக்க கவிழ்த்தப்பட்ட கௌரவ பட்டணமான Hastinapura. Hastinapura is not named explicitly, but Kaurava Pattanam refers to Hastinapura. So Kaurava Pattana Pakkat, Kavitapatta Kaurava Pattanam. அப்படி இருக்கு இல்லையா, அந்த லீலை it's one of them. முதலிய so பிரபுதயாங்கிறது etc அப்படிங்கிற மாதிரி, or having this leela and many others like it அப்படிங்கிறது, it's one of the properties of Balarama's leelas. அதாவது பார்த்தேன்னாக்க சம்ஸ்கிருதத்திலையும் தமிழ்லையும் பார்த்தேன்னாக்க certain differences இருக்கும். இப்போ நம்ம தமிழ்ல it's more natural to say பலராமன் அது கௌரவர்களுடைய பட்டணத்தை கவிழ்த்தான், கங்கையில் கவிழ்த்தான் அப்படிங்கிறது. இங்க ஒரு passive voiceல போயிடுறது. Usually many things are said in passive voice in Sanskrit because it's easier to do that. கவிழ்த்தப்பட்ட, so பக்கத் அப்படிங்கிறது கவிழ்த்தப்பட்டன்னு ஒரு passive voiceல ஆயிடுறது. கவிழ்த்தப்பட்ட கௌரவ பட்டணத்தை ஒரு லீலையாக அது முதலியவற்றை உடையது பலராமனுடைய லீலைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுறது. So it seems kind of unnatural to translate that literally into Tamil. So if you the natural way to say the same thing in Tamil would be கௌரவர்களுடைய பட்டணத்தை கங்கையில் கவிழ்த்தினவன், அந்த மாதிரியான லீலைகள் போன்று அதையும் ஒன்றாக உடைய பலராமனுடைய லீலைகள் அப்படிங்கிற மாதிரியானது. சரியா? சோ பக்கத் கௌரவ பட்டண பிரபுதயக, அது பிரபுதயகங்கிறது முதலானவற்றை அப்படிங்கிற மாதிரி உடையது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி, that's the first descriptor அப்படிங்கிற மாதிரி. ரெண்டாவது டிஸ்கிரிப்ஷன் பிராஸ்தனை இங்கேயும் பாருங்க, அதாவது பிரலம்பாசுரனை கொன்றவன் அப்படிங்கிற மாதிரி இல்லை, கொல்லப்பட்ட பிரலம்பாசுரன் அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. பிராஸ்த கொல்லப்பட்ட, பிரலம்ப ஆதய அப்படிங்கிற மாதிரி, கொல்லப்பட்ட பிரலம்பன் முதலானவற்றை அந்த மாதிரியான லீலைகளை உடைய பலராமனுடைய லீலைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி. பிராஸ்த பிரலம்பாதய, பிரலம்பன் என்கிற அசுரனை, கொல்லப்பட்ட பிரலம்பன் என்ற அசுரனை முதலாவதாக உடையதும். அப்படின்னா அர்த்தம் முதலாவதாக உடையதுனாக்க there are many more like that அப்படிங்கிற மாதிரி. நிறைய அசுரர்களை கொண்டு இருக்கான், இந்த பிரலம்பனையும் கொண்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரியா. அது ரெண்டாவது இது. அதுக்கப்புறம் மூணாவது இது என்னக்கா ததாவிதா அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது I'm not going to enumerate all of them. இந்த மாதிரி விதமான, இப்படிப்பட்ட மேலும் அவ்விதமான அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். ததாவிதாங்கிறது மேலும் அவ்விதமான, and many similar acts like this அப்படிங்கிறது இல்லையா. அப்படிப்பட்ட இந்த தாலாங்கஸ்ய விஹ்ருதயக, தாலாங்கஸ்யனாக்க பனைமர கொடியோனுடைய, one who has the palm tree on his flag, தாலாங்கஸ்ய விஹ்ருதயக, விஹ்ருதயக விஹரத்தேனா விளையாடுறது, விஹ்ருதயகனாக்க விளையாட்டுகள், லீலைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த தாலாங்கஸ்ய விஹ்ருதயக, பலராமனுடைய லீலைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டார். ஸோ இந்த 1.5 லைன்ல 1.5 லைன்ஸ்ல பலராமனுடைய லீலைகள் டிஸ்கிரைப்ட் வித் 3 டிஸ்கிரிப்டர்ஸ். அப்படிப்பட்ட அந்த லீலைகள் என்ன பண்ணட்டும் நமக்கு அப்படின்னாக்கா, தன்வந்துனாக்க செய்யட்டும், அழிக்கட்டும்,
பத்ராணி நக பத்ராணின்னு அர்த்தம்னாக்கா மங்களங்களே அப்படின்னு அர்த்தம். நக நமக்குன்னு அர்த்தம். நமக்கு பத்ராணி தன்வந்து நமக்கு மங்களங்களை செய்யட்டும் அப்படிங்கிறது. பத்ராணிங்கிற வார்த்தை வந்து நீங்க வேறொரு கான்டெக்ட்ல கேட்டுருப்ப. சர்வே பவந்து சுகினக சர்வே சந்து நிராமய சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து அப்படின்னு போறதோ இல்லையா? சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து எல்லாரும் மங்களங்களையே பார்க்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதாவது let the whole world be filled with just auspiciousness, so there's no way to look at even inauspiciousness அப்படிங்கிற மாதிரி. no way to even look at inauspiciousness அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அந்த சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து எல்லாரும் மங்களத்தையே பார்க்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மங்களங்கள் பத்ராணிங்கிறது மங்களங்கள். அதுதான் சொல்றார் அவர். தன்வந்து பத்ராணி நக் நமக்கு பத்ராணி மங்களங்களை தன்வந்து அளிக்கட்டும். எது அளிக்கட்டும்? அந்த அவனுடைய தாலாங்கசிய விகிருதயக இந்த பனைமரக்குழியோனுடைய லீலைகள் வந்து நமக்கு அந்த மங்களங்களை அளிக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதுக்கப்புறம் then he goes on to say, இந்த சொல்லியிருக்கேன் பலராமனுடைய லீலைகள் கண்ணனுடைய லீலைகள் சேர்ந்து எப்படி இருந்ததுன்னாக்க சர்க்கரையில வந்து சர்க்கரையோடு சேர்ந்த பால் போல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். க்ஷீரம் சர்க்கரை ஏவன் இங்க வருது பாருங்க. இதை வந்து எப்படி பார்க்கணும்னாக்கா சர்க்கரையா க்ஷீரம் இவ சர்க்கரை கலந்த பால் போல அப்படிங்கிற மாதிரி. க்ஷீரம் சர்க்கரை ஏவங்கிறது சர்க்கரையா க்ஷீரம் இவ சர்க்கரை சேர்ந்த பால் போல அப்படிங்கிற மாதிரி. யாபிஹி யாருடைய எந்த லீலைகள்னாலே அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம். அப்ருதக் பூதாக அப்ருதக் பூதானா கண்ணனுடைய லீலைகளும் அதே பலராமனுடைய லீலைகளும். ஏன்னா அவ ரெண்டு பேரும் சின்ன வயசுல இருந்தே ஒண்ணு சேர்ந்து இருக்காளோ இல்லையா? அப்பவும் கிட்டத்தட்ட பிரியாம அப்ருதக் பூதானாக பிரியாமல் கலந்த அப்படிங்கிற மாதிரி வருது. யாபி அப்ருதக் பூதாக பிரியாமல் கலந்த அவளுடைய லீலைகள் இருக்கு இல்லையா? அது வந்து பிரபூதைர் குணைகி அந்த கண்ணனுடைய லீலைகள் அது பிரபூதைர் குணைகி அதாவது மிக அதிகமான குணங்களால் அப்படிங்கிற மாதிரி. அவனுக்கு எக்கச்சக்கமான குணங்கள் உண்டு. I just mentioned சௌலபியம் சௌஷீல்யம் as two of those. இப்போ நீங்க பகவத் ராமானுஜருடைய சரணாகதி கத்தியத்துல பார்த்தேன்னாக்கா 1008 குணங்கள் மென்ஷன் பண்ணுவார் அவர். அந்த எல்லாமே அவனுடைய லீலைகள் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அதுதான் சொல்ற. பிரபூதைர் குணை அப்படின்னாக்கா மிக அதிகமான குணங்களால் அதாவது கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் தம்முடைய மிக அதிகமான குணங்களால். அது கௌமாரகம்னாக்க சின்ன வயசுலேருந்தே சேர்ந்து இருந்த கௌமாரகம் சேர்ந்து இருந்த அப்படிங்கிற மாதிரியான இளம் பருவம் முதல் கௌமாரகம். அஸ்வதந்தனாக்க இது ரொம்ப சுவையோடு இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி. ஜகத்தேனாக்க உலகுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ கோயிங் பேக் டு அப்ருதக் பூதா பிரியாமல் கலந்த எப்பலேருந்து கௌமாரகம் இளம் பருவம் முதல் பிரியாமல் கலந்த அந்த பலராமனுடைய லீலைகளும் கண்ணனுடைய பலராமனுடைய லீலைகள் கண்ணனுடைய லீலைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த கௌமாரகம் அஸ்வதந்த அந்த கண்ணனுடைய லீலைகள் ரொம்ப சுவையாக இருந்தது ஜெகத்தே உலகுக்கு. அது என்ன அதுதான் சொல்றாரு. கிருஷ்ணஸ்ய கேலயக அந்த கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் இருக்க கிருஷ்ணஸ்ய அந்த கிருஷ்ணனுடைய லீலைகள் வந்து பலராமனுடைய லீலைகள்னால சின்ன இளம் பருவம் முதல் கௌமாரகம் சின்ன வயசுல இருந்து இது வந்து அப்ருதக் பூதாக பிரியாமல் கலந்த அப்படி சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அது வந்து எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஷீரம் சர்க்கரை ஏவ சர்க்கரை கலந்த பால் போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஸோ பலராமனுடைய லீலைகள்னால கண்ணனுடைய லீலைகள் வந்து கொஞ்சம் ரசிக்க முடியறது அனுபவிக்க முடியறது. அந்த பலராமனுடைய லீலைகள் நம்மளை காப்பாற்றட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது சரியா? இதுதான் ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது. So let me try to sing it first and then we can chant it together. Pakat Kaurava Patana Magadayani Magadayani Dani Zadani Zadayani Pakayat Kaurava Patana
kavirta magari sari gama gama pa gama pa gama pa Pakat Kaurava Partana Prabhutayahayam Prasta Pralambadayahayam Talankasya Tatha Vidha Vihrudayahayam Tanvantu Bhadrani Magadani Magadani Dani Zadani Zadayani Regayam Kshiram Sharkarayam Magari sari gama gama pa gama pa gama pa Kshiram Sharkarayeva Yabhirapruthagayam Bhuta Prabhutair Gunai Agavamaragamsvadanta Jagateyam Krishnasya Takhelayahayam Magadani Magadani Dani Zadani Zadayayam A translation now. Kauravar Pattanattai Kavirtayam. This is one descriptor. Pralamban Mudalorai Oritayam மேலும் அவ்வித பனை மர கொடியோன் லீலைகள் மங்களங்களை அளிக்கட்டும் மகதானி மகதானி தனி சதனி சதனி யவனுடை லீலைகளாக பாயவமகரி சரி கம 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 பயவமகம் யவனுடை லீலைகளால் சர்க்கரை சேர்ந்த பால் போல் இளம் பருவம் முதல் பிரியாமல் கலந்த அந்த கண்ணனின் லீலைகள் மிகுங்குணங்களால் உலகுக்கினேத்தனவோ மகதனி மகதனி தனி சதனி சதனி So the chant பண்ணலாம். ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் இது. Let's chant it. Pakat Kaurava Patana Prabhutayaham Pakat Kaurava Patana Prabhutayaham Prahasta Pralambadaya
prasthapralambadayam talankasya tatha vidha vihrutayam talankasya tatha vidha vihrutayam tanvantu bhadrani nagayam धन्वन्तु भद्राणि नः क्षीरं शर्करयेव याभिरपृथग् क्षीरं शर्करयेव याभिरपृथग् भूताः प्रभूतैर्गुणैः आकौमारकमस्वदन्तजगते आकौमारकमस्वदन्तजगते कृष्णस्य ताः केलयः कृष्णस्य ताः केलयः फुल श्लोकम Pakat Kaurava Patana Prabhutayah Prahasta Pralambadayah Talankasya Tatha Vidha Vihrutayah Tanvantu Bhadrani Nahayam क्षीरं शर्करयेव याभिरपृथग् भूताः प्रभूतैर्गुणैः आकौमारकमस्वदन्तजगते कृष्णस्य ताः केलयः Okay, so இப்போ வியாக்கியானம் பார்க்கலாம். பையம்பாடி சேட்டுலூர் ஸ்ரீவத்சாங்காச்சாரியா சுவாமியோட காமெண்டரி. எட்டாவது காட்சி ஸ்ரீ பலராம அவதாரம். ரிமெம்பர் we are watching a play ஒன்று பார்த்துட்டு இருக்கோம். 7 காட்சிகள் முடிஞ்சு போயிடுது. 7 scenes are over. 8th scene is now starting. அது வந்து பலராம அவதாரம். பலராமன் ஆதிசேஷனின் அவதாரம் என்று கருதப்பட்டாலும், so you see you have the answer to one of the questions. பலராமன் வந்து அவர் he is in fact ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம்னு எல்லாரும் சொல்றா அப்படிங்கிற மாதிரி அப்படின்னு கருதப்பட்டாலும் அவரை தசாவதாரங்களில் ஒருவராகவே கருதுகிறார்கள். So even though that is the case, he is still considered as one of the தசாவதாரம்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ என்னன்னாக்கா அப்படி பார்த்தா கொஸ்டின் ஒன்று வருமே, பின்ன லக்ஷ்மணனும் ஆதிசேஷனுடைய அவதாரம் தானே, ஏன் அவனுக்கு அதுக்கு அந்த மாதிரி இன்க்ளூட் பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் வருங்கிறத சொல்றார் அவர். லக்ஷ்மணனும் ஆதிசேஷ அம்சமாக இருப்பினும் அவரை இவைகளில் ஒன்றாக கணக்கிடாததற்கு காரணம் யாதோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவரே சொல்றார். ஐ கேன் only speculate on the reasons அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஒரு கால் ஒரு கவி உத்பிரேட்சித்தது போல ராமாவதாரத்தில் தம்பியாக பிறந்து ஆதிசேஷன் வந்து எக்கச்சக்கமா கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கான். அந்த கைங்கரியத்துக்கு ரிவார்ட் பண்ற மாதிரி அவன் பலராமன் ஆக்கி அவனுக்கு அப்பப்போ அவனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் பவர்ஸ் இன்ஃபியூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பிரலம்பாசுரனை கொல்றதுக்கு அந்த மாதிரியான இதுகளை பண்ணி அவனுக்கு அந்த விதத்துல வந்து ஜஸ்ட் லைக் பரசுராம அவதாரத்துல வந்து ஆவேச அவதாரம்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி சர்டன் டைம்ஸ்ல வந்து பவர்ஸ் இன்ஃபியூஸ் பண்ணி அவனையும் வந்து எம்பெருமானுடைய சக்தியை கிட்டத்தட்ட இருக்கிற மாதிரி வச்சிருந்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி திங்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். லக்ஷ்மணன் செய்த பணிவிடைகளை அபிநந்தித்து கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அவனை தமையனாக அவதரிப்பித்து கொண்டார் என்பதோ அப்படின்னு நினைச்சுக்கலாம். அல்லது பலராமன் சில அசுரர்களை மாத்திரம் சம்ஹரித்தார் என்பதோ காரணமா இருக்கலாம். சில அசுரர்களை பலராமன் மாத்திரமே இது பண்ணார். பிரலம்பாசுரனை அவரே தனியா தானே கொன்னார் அவர். ஸோ அந்த விதத்துல வந்து அவருக்கு அந்த சக்தி இருந்தது. அந்த மேபி அட்லீஸ்ட் இன் தட் மூமெண்ட் எம்பெருமான் had infused his power into him. அதனால the same way that Parashurama Avatara is considered as one of the 10 avatars, இதையும் அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் வந்து சொல்றாரு அந்த வாசுதேவ், இன்னொன்னு சொல்றாரு பலராமன்கிறது இஸ் நத்திங் பட் இந்த வியூக நிலையில வந்து சங்கர்ஷணன்னு ஒரு சொல்லுவார். அந்த சங்கர்ஷணங்கிறது பலராமன் தான் அப்படின்னு சொல்றார். வாசுதேவ சங்கர்ஷண பிரத்யும்ன அனிருத்தர்களை சாதுர்வியூகத்தில் சேர்த்து, அதாவது எம்பெருமானுக்கு 5 நிலைகள் உண்டுன்னு சொல்றோம் இல்லையா. பரநிலைங்கிறது பரமபதத்துல வைகுண்டத்துல இருக்கிறது வந்து இந்த பரவாசுதேவன் அப்படிங்கிறது. அப்புறம் வியூக நிலைங்கிறது பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கானே அப்படிங்கிறது. பட் அந்த பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கான் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் as simple as that. There's a more complex picture. Emperor himself has kind of divided himself into 4
people, they're called Vyuha Vasudevan as opposed to Para Vasudevan. Vyuha Vasudevan, Sankarshanan, Pradyumnan, Aniruddhan அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த சங்கர்ஷனங்கிறது இஸ் ஆக்சுவலி பலராமன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா. சாதுர் வியூகத்தில் சேர்த்து பகவானின் வியூக பேதத்தில் அனுசந்தானம் பண்ணி வருவதே இதற்கு உண்மையான காரணமாகும் அப்படின்னு ஸ்ரீவத் சாங்காச்சாரியா சொல்றார். So even though there are other speculations, இந்த சங்கர்ஷனன் வந்து இந்த பலராமன் வந்து அந்த சங்கர்ஷனன் தான். அதனால அதாவது it's generally said that எம்பெருமான் has divided himself into 4 parts and in the சாதுர் வியூகம். அதனால அந்த அப்படி பார்த்தாக்க சங்கர்ஷனும் must be part of எம்பெருமான். அந்த சங்கர்ஷனன் பலராமன் சொல்றதுனால மேபி அந்த விதத்துல வந்து இந்த பலராமனையும் எம்பெருமானாக கன்சிடர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. இதை வந்து சொல்றாரு, துவந்தம் சங்கர்ஷண வாசுதேவோ என்று முதலில் சங்கர்ஷணரான பலராமனை மகாபாஷ்யத்தில் பதஞ்சலி எடுத்ததை காணவும். அதாவது சான்ஸ்கிரிட்க்கு கிராமர் ஒன்று உண்டு, பாணினின்னு ஒருத்தர் சாதிச்சிருக்கார் more than several thousand years ago அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த பாணினியோட கிராமருக்கு வந்து மகாபாஷ்யம்னு பதஞ்சலி வந்து ஒரு காமெண்ட்ரி ஒன்று எழுதியிருக்கார், where he has taken selected rules of grammar and elaborated them அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுல அந்த பதஞ்சலி வந்து சங்கர்ஷனர் முதல்ல சொல்லி அதுக்கப்புறம் வாசுதேவர் அப்படிங்கிறது சொல்லல. அந்த விதத்துல சங்கர்ஷனரான பலராமனை மகாபாஷ்யத்தில் பதஞ்சலி எடுத்ததை காணவும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அந்த விதத்துல வந்து பலராமன் வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த சங்கர்ஷனன் இன் தி சாதுர் வியூகம். அதனால அந்த சாதுர் வியூகத்தில் உள்ள 4 கேரக்டர்ஸ் வந்து they are considered as எம்பெருமானுடைய aspects அப்படிங்கிற மாதிரி. அதனால you can say that பலராமன் equals சங்கர்ஷனன் and therefore it must be an aspect of எம்பெருமான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது. இந்த வியூக அவதாரம்னு வியூக நிலைன்னு சொல்றோமே, பார்க்கடல்ல இருக்கிறச்சே இந்த 4 இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றோம் இல்லையா. அதை பத்தி வந்து I thought I would give you some more details about this. திருக்கோவலூர் சுதர்ஷன ராமானுஜதாசன் சுவாமின் அப்படிங்கிறவர் இதை பத்தி ஒரு ஷார்ட்டா எழுதியிருக்கார். அவர் எம்பெருமான் திருப்பார்க்கடலில் எழுந்தருளி உள்ள நிலை வியூகம் எனப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி. இந்த 5 நிலைகள் இருக்கு இல்லையா, பரநிலை, வியூக நிலைங்கிறது பார்க்கடல்ல இருக்கிறது. அது தவிர விபவங்கிறது வந்து அவதாரம் எடுத்துட்டு ராமன் கிருஷ்ணன் மாதிரி வருது வந்து விபவ. அப்புறம் அர்ச்சா நிலைங்கிறது கோவில்கள்ல வந்து அர்ச்சா மூர்த்திகளாக இருக்கான, அது வந்து 4வது. அந்தர்யாமிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குள்ளயும் இருக்கான, அது வந்து அந்தர்யாமி. இந்த 5 நிலைகள்ல வியூக நிலைங்கிறது என்னன்னாக்க, வியூகம் என்றால் பிரிவு என்று பொருள், கைண்ட் ஆஃப் செப்பரேஷன், டிவிஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி. எம்பெருமான் has divided himself into 4 parts அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது மாதிரி அடியவர்கள் எதுக்காக அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காருனாக்க, அடியவர்களை ரட்சிக்க, அதாவது எம்பெருமான் வந்து இந்த டெவோட்டீஸை வந்து அவளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக வேண்டி பரவாசுதேவனான எம்பெருமான், பரமபதத்துல இருக்கிற வாசுதேவனான எம்பெருமான் தன்னையே he has divided himself into 4 parts, வியூக வாசுதேவன், சங்கர்ஷனன், பிரத்யும்னன், அனிருத்தன் ஆகிய 4வராக பிரித்து கொண்டு so he has divided himself into 4 parts and திருப்பார்க்கடலில் எழுந்தருளியுள்ளான். அது எதுக்காக வேண்டி அப்படின்னாக்க, ஜீவாத்மாக்களிடம் வைகுந்தத்தை அடையும் ஆசை வளர்வதற்காக. ஜீவாத்மாக்களுக்கு நம்ம வைகுண்டம் மோட்சம் போய் சேரணும், பரமபதத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படிங்கிற ஆசையை வளர்க்கறதுக்காக வேண்டி அங்க திருப்பார்க்கடல்ல இருந்து அவன் சேவை சாதிக்கிறான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். வைகுந்தத்தை அடையும் ஆசை வளர்வதற்காக அவர்களை படைத்து காத்து அவர்களை படைக்கிறது, காக்கிறது, அழிக்கிறது, இந்த வேலைகள்லாம் இந்த 4 பேரும் பண்றா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற. அது மாத்திரமல்ல, அவளுக்கு சாஸ்திரத்தையும் அவ தான் கொடுக்குறா. ஏன்னா சாஸ்திரத்துல தான் இந்த ஞானம் இருக்கு, எப்படி மோட்சத்துக்கு போகலாம். நம்ம யாரமா ஜீவாத்மா, அவன் பரமாத்மா, அந்த தத்துவத்திரயம் நம்ம வந்து அந்த எம்பெருமான் அடையறதுக்கு எம்பெருமானுடைய திருவடியை உபாயமாக்கு பண்ணும், அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து சாஸ்திரம் வேணுமோ இல்லையா, அதான் சொல்றதா. சாஸ்திரத்தையும் அதனாலே வரும் தத்துவ ஞானத்தையும் கொடுத்த எல்லாம் அவன் கொடுக்கறதுலாம் இந்த 4 மூர்த்திகள் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற. தர்மஸ்தாபனம் பண்ணவே பகவான் தன்னை 4வராக பிரித்து கொண்டு விளங்குகிறான். That's the reason that he has divided himself into 4 parts அப்படின்னு ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திர சாஸ்திரம் சொல்றது அப்படிங்கிற மாதிரி. சோ அதுல அந்த சங்கர்ஷனங்கிறது பலராமன் அப்படின்னு சொல்றார். சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம், சொல்ற கிரியேஷன், ப்ரொடெக்ஷன் அண்ட் டிசொல்யூஷன் ஆகியவையே முத்தொழில்கள். இவை 3ஐயும் ஸ்ரீ வைகுண்டநாதன், அந்த பரவாசுதேவனும் பெருமான் இருக்கான அவனும் வியூக வாசுதேவனும் பண்ணுவார்கள். வியூக வாசுதேவனும் பண்றா. ஆனா பிரளயத்தும் போது உலகை தன்னுள் ஒடுக்கும் சங்கர்ஷனன். So this is what was referred to in Srimad Bhagavatam earlier. பிரளயத்தும் போது உலகத்தெல்லாம் தன்னுடைய உடம்புக்குள்ள அடக்கி வச்சுருக்கிறவன் வந்து சங்கர்ஷனன். அவன் ஆல்சோ வேதங்களை கொடுக்கிறான். He also gives us the Vedas அப்படிங்கிற மாதிரி. So in some sense you can see that ஒரு aspect of எம்பெருமான் and certain sort of kind of ஒரு division of labor அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கறச்சே அந்த these particular aspects are done by him அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு.
உலகை படைக்கும் பிரத்யும்னன். ஸோ பிரத்யும்னன்கிற வந்து உலகை படைக்கிறவன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஜீவாத்மாக்களை வேத மார்க்கத்தை பின்பற்ற வைக்கிறான். ஸோ he makes the ஜீவாத்மாஸ் follow the path laid down by the Vedas. உலகை காக்கும் அனிருத்தன். அனிருத்தன்கிறவன் வந்து உலகத்தை ப்ரொடெக்ட் பண்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். வேதத்தில் வழி நடப்பவர்களுக்கு தத்துவ ஞானத்தை கொடுக்கிறான். ஸோ those who follow the Vedas, அவளுக்கு gives them knowledge of the philosophy அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். இந்த 4 வியூக மூர்த்திகளும் முறையே நிறம், திருக்கரங்கள், திரு ஆபரணங்கள், திவ்ய ஆயுதங்கள் ஆகியவற்றில் வேறுபட்டிருப்பார். So they are distinguished in various things. அவ கையில என்ன வச்சுட்டு இருக்க, அவளுடைய நிறங்கள் என்ன, what are their colors, what they have in their hands அப்படிங்கிற மாதிரி, what ஆபரணம்ஸ் they wear, what weapons they have, அந்த மாதிரிலாம் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு. ஆக பரமபதநாதனான எம்பெருமான் நம்மை ரட்சிக்க வேணும் என்பதற்காகவே திருப்பார் கடலில் தன்னையே 4வராக பிரித்து கொண்டு விளங்குகிறான் அப்படிங்கிற. So basically this to explain that Balarama is Sankarshana, who is one of the 4 Murtis in the Vyuha Nilai of Sri Vaishnavism அப்படிங்கிற மாதிரி. துரியோதனனை அடக்க ஹஸ்தினாபுரத்தை இழுத்து சாய்த்தது முதலானவைகளும், இந்த ஹஸ்தினாபுரத்தை இழுத்துன்னு போனாரே அதையும், பிரலம்பாசுரன் முதலானோரை மாய்த்ததையும் பூர்வார்த்தத்தில் வர்ணித்து விட்டு, இந்த ஸ்லோகத்தோட முதல்ல வந்து அந்த ரெண்டுத்தையும் ரெஃபர் பண்றார் அவர். உத்தரார்த்தத்தில் பாலோடு சேர்ந்த சர்க்கரை போல் கிருஷ்ணனோடு சேர்ந்து இவர் செய்த லீலைகள் நமக்கு ருசிக்கட்டும் என்று கூறுவதால் ஸ்ரீ தேசிகனே இந்த அம்சத்தை உணர்ந்து எழுதியிருக்கிறார் என்று நினைக்க இடம் உண்டு. என்ன சொல்றாருனாக்க, இந்த கான்ட்ரவர்சிலாம் எதுக்கு சுவாமி, இந்த பலராமன் வந்து ஆதிசேஷனா எம்பெருமானாங்கிறதெல்லாம் பத்தி லெட்ஸ் நாட் கெட் இன்டு தட். அது வந்து என்னன்னாக்கா, இப்ப இவரே சுவாமி தேசிகனே சொல்லிட்டார் இது சர்க்கரையோடு சேர்ந்த பால் அப்படின்னு. ஸோ தே கைண்ட் ஆஃப் இன்செப்பரபிள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டார். அவ தனித்தனியா இருந்தா தானே இவன் வந்து பின்ன எம்பெருமான், இவன் வந்து ஆதிசேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்ல முடியும். இவா வந்து 2 பேருமே ஒரு இன்செப்பரபிளா ஆக்கிட்டார் இவர் சுவாமி தேசிகன். அதனால இந்த we don't have to worry about this அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. நமக்கு இவர் செய்த லீலைகள் நமக்கு ருசிக்கட்டும் என்று கூறுவதால் ஸ்ரீ தேசிகனே இந்த அம்சத்தை உணர்ந்து எழுதியிருக்கிறார் என்று நினைக்க இடம் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். 12வது ஸ்லோகத்தில், remember that there is a slokam to come later after all the 10 avatārams have been described, in which is a summary of all the 10 avatārams. அதில் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஒரு 1 word or 1 phrase வச்சுட்டு ஒரு அவதாரத்தையும் சொல்ல போறார். அதுல வந்து சொல்ல போறார் ஹேலா ஹலின் அப்படின்னு. ஹேலான்னாக்க கலப்பை, அது பிளாவ். ஹலின்னாக்க விளையாட்டு பண்றது. ஸோ ஒன் ஹூ பிளேட் வித் பிளாவ் அப்படிங்கிற மாதிரி. அது பிளேடுங்கிறது எல்லா விதத்துலையும் யூஸ் பண்ணலாம். விளையாடினார்னு சொல்லலாம், அதை யூஸ் பண்ணார்னு சொல்லலாம், அதை ஆயுதமாக யூஸ் பண்ணாருங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். இதனால் கிடைக்கும் அர்த்தம் யாதெனில், ஹலாயுதம் அதாவது கலப்பை வேடிக்கைக்காகவும் லீலைக்காகவுமே முக்கியமாக கை கொள்ளப்பட்டதாக எண்ணக்கூடும். சில விளையாட்டுகளுக்கு ஆயுத விசேஷங்கள் வேண்டியனவாகையால் அதையே இவ்விடத்தில் தெரித்ததாகும். ஸோ இந்த ஹலாயுதம்ங்கிறது வந்து விளையாட்டுக்கும் லீலைகளுக்கும் சரி ஆயுதமாகவும் யூஸ் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு. நமக்கு பலபத்ரர்களை அதாவது என்ன சொல்றார், பலபத்ரங்களை செய்ய பலபத்ரங்கிறது பலராமனுக்குள்ள ஒரு பேர். அது இப்போ பூரி ஜெகநாத் எல்லாம் போனேன்னாக்க அங்கே வந்து பலபத்ரா, அதே மாதிரி கிருஷ்ணா, அப்புறம் பலபத்ரா, சுபத்ரா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பேர்கள்லாம் போட்டிருக்கும். அது இந்த பலபத்ரங்கிறது இவர் பலராமனுக்கு பேர். அது பலபத்ரர், பத்ரங்கிறது மங்களங்களை தருபவர் அப்படிங்கிற மாதிரி, பலங்கிறது பலம் வாய்ந்தவர் அப்படிங்கிற மாதிரி. பலபத்ரர் பத்ரங்களை மங்களங்களை செய்யட்டும் என்பது இவரிடம் பார்த்து, which is very appropriate. அவருடைய பேரே பலபத்ரன். அதனால் அவர் வந்து நம்ம சொல்றச்சே வந்து தன் வந்து பத்ராணி நக அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டார் அவர் சுவாமி தேசிகன், which is the most appropriate thing to request from பலராமன் அப்படிங்கிற மாதிரி. முதலில் ஆதி பதத்தால் யமுனையை சங்கர்ஷித்து I'm sorry, I left out a sentence. Let me go back here. பலபத்ரர் பத்ரங்களை செய்யட்டும் என்பது அவரிடம் பிரார்த்தனை. கிருஷிகளுக்குனாக்க ஃபார்மர்ஸ், விவசாயிகள் இருக்காளே அவளுக்கு பலபத்ரரே நாயக்கர். He is the lord of the farmers. ஏன்னா அவர் கலப்பை வச்சுட்டு இருக்காரு இல்லையோ, பிளவுங்கிறது இட்ஸ் an instrument used by farmers. அதனால அந்த விதத்துல வந்து உலகத்துக்கு அன்னம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அது ஸோ அந்த விதத்தில் இஸ் த காட் ஆஃப் ஃபுட் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம். த காட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி, காட் ஆஃப் ஃபுட் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த விதத்தில் லோக க்ஷேமத்துக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் அவர் பண்றாரு அப்படிங்கிற மாதிரி. அதுதான் சொல்றாரு அவர். கிருஷிகளுக்கு அதாவது விவசாயிகளுக்கு பலபத்ரரே நாயக்கர், பிகாஸ் ஆஃப் த பிளவ் ஹி ஹேண்டில்ஸ். அது மாத்திரம் இல்லை, பின்னாடி பார்க்க போற யமுனையை வந்து அவர் இரிகேஷனுக்காக வேண்டி he using his plow, he drew the Yamuna as irrigation canals அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் நம்ம. ஸோ அந்த விதத்துல வந்து he among in addition to all the leelas that he did, அவர் வந்து விவசாயிகளுக்கும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கார் அஸ்தினாபுரத்துல அப்படிங்கிற மாதிரி. முதல் ஆதிபதத்தால் யமுனையை சங்கர்ஷித்து, அதாவது ஆதிபதம்ங்கிறது என்னன்னாக்கா பிரபுதயக இது போன்ற அப்படின்னு சொல்லி, பக்கத் கௌரவ பட்டண பிரபுதயகன்னு சொல்றாளோ இல்லையோ, அது வந்து இது மாதிரியான
அந்த விஷயங்களை கொண்ட லீலைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதே மாதிரி பிராஸ்த பிரலம்பாதய அப்படின்னு சொல்றச்சு பிரலம்பனை கொன்றார் அது போன்ற விஷயங்கள் அப்படிங்கிறது, இந்த ஆதிபதம்ங்கிறது இந்த அது போன்ற அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றோமே அது சொல்றார் அவர். முதல் ஆதிபதத்தால் யமுனையை சங்கர்ஷித்து, சங்கர்ஷித்துனாக்க புல் பண்றது அப்படி மாதிரி, கர்ஷித்து சங்கர்ஷித்து நன்றாக புல் கர்ஷித்து அப்படிங்கிற மாதிரி, கொண்டம் கட்டி, கொண்டம்னாக்க டேம் மாதிரி ரிசர்வாயர் அப்படி மாதிரி, கொண்டம் கட்டி வீணாகும் நீரை பயிரிட வழிவகுத்து சங்கர்ஷ்ணர் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. ஸோ தட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் வை இஸ் கால்டு சங்கர்ஷ்ணன் அப்படிங்கிற மாதிரி. யமுனையை அப்படி புல் பண்ணி he created canals, he dammed them, அந்த created reservoirs அப்படிங்கிற மாதிரி, அந்த விதத்துல இரிகேஷன் அவர் தான் ஹெல்ப் பண்ணார் அப்படிங்கிற மாதிரி. அதனால அவருக்கு சங்கர்ஷனர் அப்படிங்கிற மாதிரி பேருது. அது வந்து சம்கர்ஷனான்னு பிரிக்கணும் அதை. முதலானவைகளும் இரண்டாவது ஆதிபதத்தால் இந்த இவனை பிரலம்பாசுரனை கொன்னாரோ இல்லையோ அது போன்ற அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற, பிரலம்பாதய அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஆதிபதத்தால் ஆதிசேஷனாகி பூமியை தாங்கி வருவது முதலானவைகளையும் குறிப்பிட்டு அருளினார். ஸோ இன்க்ளூடட் இன் தட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்னு சொல்றச்சே இந்த இவர் வந்து பலராமன் வந்து ஆதிசேஷன் வடிவத்துல வந்து உலகத்தையே காப்பாத்துறார் அப்படிங்கிறதையும் இஸ் மென்ஷன்ட், அப்படிங்கிற இஸ் இன்டிரெக்ட்லி மென்ஷன்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அனந்தன் என்று ஆதிசேஷனுக்கும் எம்பெருமானுக்கும் பேர். அனந்தன்கிற வார்த்தை வந்து இது டிஸ்கிரைப்ஸ் எம்பெருமான், இட் ஆல்சோ டிஸ்கிரைப்ஸ் தி ஆதிசேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அந்த விதத்தை we don't have to worry too much about, he is an amsam of, he is an incarnation of அனந்தன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம். இதுவும் இவரை தசாவதார மத்தியில் துதிக்க காரணமாகும். இன்னொன்று வந்து பூஸ்திதியில ஒரு ஸ்லோகம் ஒண்ணு இருக்கு, அது ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம், அது எங்க வியாக்கியானத்துல ரெஃபர் பண்றார். அதுல வந்து இந்த ஆதிசேஷனாக இருந்து உலகத்தையே தாங்குறார் அப்படிங்கிற ஃபேக்ட் வந்து அந்த ஸ்லோகத்துல மென்ஷன் பண்றது. லெட்ஸ் see that very briefly. பூஸ்துதிங்கிறது பூதேவியை பத்தின ஸ்லோகம். அது பூதேவியை பத்தின ஸ்லோகத்துல சுவாமி தேசிகன் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அது 10வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருனாக்க, தாயே பூதேவி தாயே, அதாவது வாஸ்தவம் தான், அந்த ஸ்ரீதேவிக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இடம் கொடுத்திருக்காரு. அதாவது ஸ்ரீதேவி பூதேவி இருக்காளோ, அவர் வந்து சொல்றாரு, அவர் நீ கவலைப்படாத பூதேவி, ஸ்ரீதேவிக்கு வந்து எம்பெருமான் வந்து ரொம்ப ஒரு ஸ்பெஷல் இடம் கொடுத்திருக்கார், தன்னுடைய நெஞ்சிலேயே மார்பிலேயே வச்சுருக்கார், வட்சஸ்தலத்திலேயே வச்சுருக்கார் அவர் அப்படின்னு நினைச்சு நீ கவலைப்பட வேண்டாம். ஏன்னாக்கா அவர் உன்னை தலையிலேயே தூக்கி வச்சுருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. எப்படி சுவாமி பூதேவியை தலையில தூக்கி வச்சுருக்காரு அப்படின்னாக்க என்ன சொல்றாருன்னா, சுவாமி தேசிகன் என்ன சொல்றாருனாக்கா, ஆதிசேஷன் வடிவுல அவர் வந்து உலகத்தையே தன் தலையில வச்சுட்டு தாங்குறார் அவர். அதனால அவர் அந்த விதத்துல அவர் ஒன்ன தலையில வச்சுட்டு இருக்காரு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. முதல்ல என்ன சொல்றாருனாக்க, இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அழகா தெரியும். முதல் லைனுடைய மீனிங் வந்து என்ன சொல்றதுனாக்க, எம்பெருமானே, அதாவது மதுரிப்புஹு அப்படிங்கிறது வந்து இந்த எம்பெருமானை பத்தி சொல்றது. எம்பெருமான் வந்து என்னன்னாக்கா, அவன் வந்து டியூ டு லவ், அதே தன்னோட ஸ்ரீதேவி மேல உள்ள காதல்னால அவன் என்ன பண்றான்னாக்கா, அவன் வந்து அவளை வந்து மரியாதை பண்றான் அவளுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி. சம்பாவயன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ற, சம்பாவயனாக்கு கௌரவிக்கிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ எம்பெருமான் மதுரிப்புஹு சம்பாவயன் கௌரவிக்கிறான். எப்படி என்னத்தினால, பிரணயானுரோதாத் அன்பு காரணமாக வந்து அவளை ஸ்ரீதேவியை வந்து அவன் வந்து கௌரவிக்கிறான். எப்படி கௌரவிக்கிறான்னாக்கா, வக்ஷஸ்தலேன திருமார்புல வச்சுண்டு, யாரு அது, வருணாலய ராஜகன்யா சமுத்திரத்துடைய புதல்வியான பெரிய பிராட்டியை அந்த மாதிரி கௌரவிக்கிறான். தன்னுடைய நெஞ்சத்திலே தன்னுடைய இதுலயே மார்பிலேயே வச்சுட்டு கௌரவிக்கிறான். ஆனா கவலைப்படாத பூதேவி, நீ அவளுக்கு இழைச்சி போனவள் இல்ல. விஸ்வம்பரே ஓ பூதேவியே, பகுமுக பல வகையில பிரதிபன்ன போக, உன்னால் இன்பம் அடைந்த எம்பிரான். ஸோ ஹீ ஹூ இஸ் டிலைட்டட் பை யூ இன் மெனி வேஸ் அப்படின்னு எம்பெருமான சொல்றார். பகுமுக இன் மெனி வேஸ் பிரதிபன்ன போக, அதாவது ஹீ ஹூ இஸ் டிலைட்டட் பை யூ இன் மெனி வேஸ், நேம்லி தட் எம்பெருமான் இருக்கானே, அவன் என்ன பண்றான் தெரியுமா, சேஷாத்மனா ஆதிசேஷனுடைய வடிவில பவதீம் உன்னை சிரசா தலையில ததாதி தரிக்கின்றான் தூ இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கிறார். சோ அவன் வந்து உன்னை தலையிலேயே வச்சுட்டு இருக்கானே, ஸ்ரீதேவியை ஒரு மார்பிள் தானே வச்சுட்டு இருக்கான், உன்னை தலையிலேயே வச்சுட்டு இருக்கானேன்னு சொல்லி ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம் ஒண்ணு சொல்றாரு. மாம் சம்பாவயன் மதுரிப்புஹு பிரணயானுரோதாத் வக்ஷஸ்தலேன வருணாலய ராஜகன்யா
विश्वम्भरे बहुमुख प्रतिपन्न भोगः शेषात्मना तु भवति शिरसा दधाति. Tamil translation. எம்பெருமான் காதலினால் கௌரவிக்கின்றான் தன் திருமார்பில் சமுத்திரராஜன் மகளை ஆயினும் பூதேவி பல்வகையாலும் உன்னால் மகிழ்ந்து ஆதிசேஷன் வடிவில் உன்னை தலையில் தாங்குகின்றான் என்றோ. என்ன அழகா சொல்றாரு சுவாமி தேசிகனுடைய இமேஜினேஷன் வந்து இஸ் லெட் டு திஸ் பியூட்டிஃபுல் வேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது. அதுதான் சொல்றாரு. அவர் ஆதிசேஷனுக்கும் இது எம்பெருமானுக்கும் பேர். இதுவரை தசாவதார மத்தியில் துதிக்க காரணம் அது வந்து ஆதிசேஷனாக எம்பெருமான் இருந்துட்டு அந்த பூதேவியை தன்னுடைய தலையில வச்சுட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது எம்.கே. ஸ்ரீனிவாசன் சுவாமி. ஸோ அது வந்து ப்ரீவியஸ்லி பார்த்தது வந்து ஸ்ரீவத்சாங்காச்சாரியா சுவாமியுடையது. அவர் வந்து தாலாங்கசே he is also looking at other similarities between Balarama and Krishna. இல்லை தாலாங்கசிய ததாவிதா விகிருத்தையா. அந்த தாலாங்கசியங்கிறது இந்த பனைமர கொடியோன் பனைமரத்தை கொடியில வச்சுட்டு இருக்கானே அவன் அப்படிங்கிற மாதிரி. The word thala also means the clapping of hands in music. தாளம்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, which Sri Krishna was fond of. Here again a similarity is established by the poet with different meanings of a single word. இவனுக்கும் தாளம் அவனுக்கும் தாளம். இவனுக்குள்ள தாளம் வந்து கைதற்ற தாளம் அந்த மியூசிக் அப்படிங்கிற மாதிரி. பலராமனுக்குள்ள தாளம் வந்து அந்த இந்த பனைமரத்தை கொடியில வச்சுட்டு இருக்கானே அப்படிங்கிற மாதிரி. Another name for Balarama is Balabhadra. The word Bhadra means prosperity, hence the prayer Tanvantu Bhadrani Naha அப்படிங்கிறது அடியன் I've already explained it. அப்புறம் என்ன சொல்றாருனாக்கா, அதாவது இதுல இந்த ரோல் ரிவர்ஸ் ஆயிருக்கு. அதாவது usually வந்து எம்பெருமான் is the Sheshi, he is the master. The ஆதிசேஷன்ங்கிறது சேஷா is the servant அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் இதுல வந்து the roles are reversed இருக்கு. அந்த the role reversal is sweet. இந்த சொல்றாரு இல்லையோ, பால்ல சர்க்கரை கலந்து அப்படிங்கிற மாதிரி அது வந்து ஸ்வீட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையோ, அது வந்து indirectly saying that the role reversal is also sweet அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்புறம் இந்த சுவாமி ஸ்ரீனிவாசன் சுவாமி இன்னும் என்ன சொல்றாருனாக்கா, the other set of simultaneous incarnations, அதாவது கிருஷ்ணாவும் பலராமனும் ஒரே சமயத்துல இன்கார்னேட் பண்ணாவா, they were contemporaries. அதே மாதிரி இன்னும் there are two other avatArams which are also the contemporaneous. அது என்னன்னாக்கா ஸ்ரீராம அவதாரமும் பரசுராம அவதாரமும். ஆனாக்கா அதுல வந்து they were not close or they were not working together அப்படிங்கிற மாதிரி. பட் இதுல they were very close and they were working together அப்படிங்கிற மாதிரி. And the farmers' powers, அதாவது பரசுராமனுடைய powers were absorbed by the latter, by Dashavatara Rama in a certain contingency அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஏற்கனவே. அப்புறம் why wasn't Lakshmana too regarded as Bhagavan's avatar அப்படிங்கிற மாதிரி. So I think this is kind of not very different from what we saw with the ஸ்ரீவத்சாங்காச்சாரியா சுவாமி. அதாவது ஆதிசேஷன் வந்து அவர் பண்ண பணிவிடைனால, லக்ஷ்மணனாக இருந்து பண்ண பணிவிடைகள்னால அவனை வந்து அவர் ரிவார்ட் பண்றதுக்காக வேண்டி பலராமனாக கிரியேட் பண்ண வச்சார் அப்படிங்கிற மாதிரி. And also because he killed certain asuras all by himself, அந்த சமயங்களில் he had supernatural powers. அதனால அந்த at least in those moments இந்த ஆவேசம் இருந்திருக்கு. அந்த எம்பெருமான் had infused his powers அப்படிங்கிற மாதிரி. And then he also goes on to say that அதாவது why bother to distinguish between ஆதிசேஷா and எம்பெருமான். அதனால தான் இவர் வந்து சுவாமி தேசிகன் வந்து பாலோடு சேர்ந்த சர்க்கரை மாதிரி, சர்க்கரையோடு சேர்ந்த பால் மாதிரின்னு சொல்லிட்டார் அவர். அதனால there's no need to differentiate between them அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். And then he also mentioned some additional parallels. பகவான் கிருஷ்ணா வந்து அவர் வந்து he killed the elephant called the குவலையா பீடா அப்படிங்கிற மாதிரி. அது வந்து ஹஸ்தி இருக்கோ இல்லையோ, அது வந்து அதே மாதிரி இவரும் வந்து இந்த ஹஸ்தினாபுரான்னா சிட்டி ஆஃப் எலிஃபன்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி அதையும் ட்ரை டு டிஸ்ட்ராய் இட் அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அவர் ஹஸ்திங்கிறது குவலையா பீடம்ங்கிற ஹஸ்தியை he destroyed it. இவர் வந்து ஹஸ்தினாபுரம் அப்படிங்கிறது சிட்டி ஆஃப் எலிஃபன்ட்ஸ் இருக்கே, அதை வந்து அவர் he tried to destroy it அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். கிருஷ்ணா is so named because he attracts. இந்த கிருஷ் ஆகர்ஷிக்கிறதுன்னு சொல்லுவோமோ இல்லையா, புவி ஈர்ப்புங்கிறதுலாம் அந்த ஆகர்ஷிக்கிறது, அட்ராக்ட் அப்படி புல் அப்படிங்கிற மாதிரி. கிருஷ்ணா இஸ் சோ நேம்டு பிகாஸ் ஹி அட்ராக்ட்ஸ் பீப்புள் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த கிருஷ் அப்படிங்கிறது டு அட்ராக்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி, டு புல்னு அர்த்தம் அது.
அது ஆகர்ஷிக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. அதான் கிருஷ்ணனுக்கு அந்த பேர் வந்த காரணம். பலராமா இஸ் ஆல்சோ கால் சம்கர்ஷனா, ஒன் ஹூ டிராஸ் வெல் அப்படிங்கிற மாதிரி. He was given the name because he was drawn from Devaki's womb and placed in the womb of Rohini, the Devaki's co-wife. That's one reason. இன்னொன்று வந்து அஸ்தனாபுரத்தை அவர் புல் பண்ணதுனால அந்த பேர் வந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி. அதில் வந்து இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தட் இஸ் கால் காலிந்தி பேதனா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. Oh, this is another one. Sri Krishna drew the mortar in Yashoda's household. So another similarity. Krishna வந்து இந்த உரலை எழுத்துன்னு வந்தார். When he was tied to the mortar, அப்போ வந்து he started pulling that mortar, while Balarama is said to have drawn the river Yamuna to irrigate the dying crops of Gokulam as the river waters. So அதை வந்து தன்னுடைய கலப்பையினால யமுனையில நட்டு அதை he pulled it and creating a canal அப்படிங்கிற மாதிரி. So the river waters were going waste. அதை வந்து now he made them flow for agricultural purposes. Hence he is called Kalindi Bhedana or Kalindi Karshana. காலிந்திங்கிறது யமுனா நதிக்கு இன்னொரு பேர். காலன்னாக்க கருப்புன்னு அர்த்தம். கருப்பு நிறமான ஜலம் இருக்குமா காலிந்திக்கு, இந்த யமுனைக்கு. அதனால அதுக்கு காலிந்தின்னு பேரு. காலிந்தி கர்ஷனா, காலிந்திய புல் பண்ணவர் அப்படிங்கிற அர்த்தம் இது. ஸோ அந்த விதத்துல வந்து இவர் மாட்டர், இவர் உரலை இழுத்தார், இவர் வந்து யமுனையை இழுத்தார் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த விதத்துல வந்து நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த விதத்துல வந்து பேசிக்லி யூ கேன் சே தட் கிருஷ்ணா அண்ட் பலராமா they shared a lot in common அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். சரியா? இந்த ஒன்று ரெண்டு அடிஷ்னல் ரெஃபரன்சஸ் டு திஸ் அவதாரம் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். இதுல வந்து திவ்ய பிரபந்தத்துல வந்து நம்ம again go back to that famous பதிகம் ஆஃப் பெரிய திருமொழி which is entirely about தசாவதாரம். அதுல வந்து என்ன சொல்றாருனாக்கா, திருமங்கை ஆழ்வார் சொல்றார், remember that this whole padiyam is about the avatārams of எம்பெருமான். அது வந்து திருக்கண்ணபுரம் சௌரிராஜ பெருமாளை மங்களாசாசனம் பண்ற மாதிரி பாடியிருக்கார். ஒவ்வொரு அவதாரத்தையும் சொல்லி அந்த அவதாரத்தை இந்த திருக்கண்ணபுரத்துல இருக்கிற சௌரிராஜ பெருமாள் கிட்ட பார்த்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதுல சொல்றச்சே என்ன சொல்றாருக்க, ஒற்றை குழையும் நாஞ்சிலும் ஒரு பால் தோன்ற தான் தோன்றி. இந்த பலராமனை பார்த்து அப்படி இருக்கு தெரியுமா சுவாமி, அவன் வந்து ஒரு காதுல மாத்திரம் குண்டலம் போட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிறார். என்ன சுவாமி, அவர் ரெண்டு காதலையும் குண்டலம் போட்டுக்கலையானாக்கா போட்டுன்னு இருக்கார், ரெண்டு காதலையும் போட்டுன்னு இருக்கார். ஆனா ஒரு காதுல குண்டலம் தெரியறது, இன்னொரு காதை வந்து அவனுடைய கலப்பை மறைச்சிடுறது. அதனால வந்து ஒரு குண்டலம் போட்டுன்னு இருக்கான், ஒரு கலப்பை போட்டுன்னு இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் தோன்றது அப்படின்னு சொல்றார். ஒற்றை குழையம்னாக்க அந்த குண்டலத்தை சொல்றார். நாஞ்சிலும்னாக்க கலப்பையை சொல்றார். நாஞ்சிலும் ஒரு பால் தோன்ற, ஒரு சைடுல குண்டலம் இன்னொரு சைடுல கலப்பை தோன்ற தான் தோன்றி அப்படி பலராமனாக அவதரித்து வெற்றி. அவன் வந்து நிறைய ராஜாக்களை வந்து dispatched them to heaven அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அதாவது கண்ணனோட சேர்ந்து சண்டை போட்டு நிறைய ராஜாக்களை வந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கம்சனுடைய தம்பி அவளெல்லாம் கூட கொன்னார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவா. But in any case, he fought many kings and dispatched them to heaven. Essentially another way of saying that he killed them அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த ராஜாக்கள் இருக்காளே, those who were killed, அவளுக்கு வந்து வெற்றி தொழிலார் வேல் வேந்தர்னு அழகா சொல்றாரு. அவ வந்து வேல் படை உடைய வேந்தர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. வேல் இந்த லான்ஸ் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வச்சுன்னு இருக்கிற அந்த ராஜாக்கள் அவளுக்கு வந்து என்னன்னாக்கா, they had as their business வெற்றி தொழிலார். அப்படின்னா அர்த்தம்னாக்க வின்னிங் பேட்டில்ஸ், வின்னிங் வார்ஸ் was the only business that they engaged in அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார் அவர். அப்படிப்பட்ட ராஜாக்களை இவர் டிஃபீட் பண்ணிட்டார் அப்படிங்கிற மாதிரி. வெற்றி தொழிலார் வேல் வேந்தர் விண்பால் செல்ல, அப்படி யமலோகத்துக்கு அனுப்புற மாதிரி, ஹெவனுக்கு அனுப்புற மாதிரி சொல்றார். வீர சொர்க்கம்னு சொல்லுவோமே, வீரர்கள் வந்து சண்டை போட்டு அவன் மரணம் அடைஞ்சாள்னாக்கா வீர சொர்க்கத்துக்கு போவான்னு சொல்லுவோமோ இல்லையோ, அதுதான் சொல்றார். விண்பால் செல்ல வெண் சமத்து சமம்னாக்கா அந்த இது போர்க்களம்னு அர்த்தம், பேட்டில் ஃபீல்டு அர்த்தம். ஸோ இந்த பேட்டில் ஃபீல்டு he dispatched them to heaven. செற்ற கொற்ற தொழிலானை. ஸோ அவள் ராஜாக்களுடைய தொழில் வந்து டு வின் அப்படிங்கிறது, அவளை கொல்றது இவனுடைய தொழில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். செற்ற கொற்ற தொழிலானை, அவளை கொன்ன கொற்ற வெற்றி, சக்சஸ், தட் விக்டரி இருக்க, அதை வந்து தன்னுடைய பிசினஸ் ஆக வச்சுட்டு இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி. ராஜாக்களுடைய பிசினஸ் இஸ் டு வின் இன் தேர் பேட்டில்ஸ், இவனுடைய பிசினஸ் இஸ் டு கில் தோஸ் ராஜாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அழகா சொல்றார். அப்படிப்பட்ட அந்த பலராமனான எம்பெருமானை செந்தி மூன்றும் இருப்ப, அங்க உள்ள திருக்கண்ணபுரத்துல உள்ள அந்தணர்கள், இந்த பிராமின்ஸ் இருக்காள, அவளை பத்தி சொல்றார். செந்தி மூன்றும் இருப்ப, 3 விதமான அக்னிகள் வந்து ஆத்துல இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு இருப்பா. கற்ற மறையோர், எல்லா வேதங்களை கத்த அந்த மறையோர் இருக்காள, அவளாம் வந்து அந்தணர்கள், அவளை வந்து அவ இருக்கிற கண்ணபுரத்துல வந்து அடியேன் வந்து இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் சௌரிராஜ பெருமாள் கண்டுகொண்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ஒற்றை குழையும் நாஞ்சிலும் உருபால் தோன்ற தான் தோன்றி வெற்றி தொழிலார் வேல் வேந்தர் அப்படிங்கிற மாதிரி அழகா சொல்றார் அவர். ரங்கராஜஸ்தவத்துல வந்து பராசர பட்டர் வந்து அவரும் சொல்றார் அவர்,
ரொம்ப அழகா சொல்றாரு பாருங்க. So I'll take a few extra minutes because I want to finish the Balarama avatAram, but I think we just have 2 or 3 slides more அப்படிங்கிற மாதிரி. ரங்கராஜ ஸ்தவத்தை சொல்றாரு வந்து என்ன சொல்றாருனாக்க, அதாவது பலராமன் வந்து ராஜாக்களோட ஒரு கலிங்க ராஜாவுடைய அவன் கூட தாயக்கட்டம் விளையாடுவானாம். இந்த கலிங்க ராஜா வந்து நிறைய பொய் சொல்றவனா, அதனால அவன் வந்து தோத்து போனாலும் அவன் வந்து நான் தான் ஜெயிச்சேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவானா. அப்போ வந்து பலராமன் சொல்லுவான், நீ வந்து பண்றது அட்டூழியம் அது, நான் என்ன பண்ண போறேன் தெரியுமா, இனிமேல இருந்து எவ்வளவு பொய் சொன்னேன்னாக்கா ஒரு பல்ல பிடிங்கின்றுவேன். ஸோ அதாவது நான் வின் பண்றச்சே நீ பொய் சொன்னேன்னாக்கா உன் பல்ல பிடிங்கின்றுவேன். அந்த விதத்துல the number of teeth that I extract from you, that will serve as a count of how many times I won அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அவனுடைய பல்ல பிடுங்கி, look, I have 10 teeth, so I must have won 10 times அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றோமோ இல்லையோ, அந்த மாதிரி பண்ணுவார் பலராமன் அப்படிங்கிற மாதிரி. So he used the number of teeth pulled as a count of how many times he won அப்படிங்கிறது சொல்றார். அதான் சொல்றார், by whom, while playing dice அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அது தாயக்கட்டம் விளையாடுறச்சே the count of wins was done. அதாவது தியூதேனாக்க தாயக்கட்டம் விளையாடுறச்சே விஜய அபதான கணனா, ஜெயிச்ச கவுண்ட் இருக்கே, கணனான கணக்கு, விஜய அபதான எவ்வளவு தூரம் ஜெயிச்சோம் அப்படிங்கிற கணக்கு வந்து காலிங்க தத்தாங்குரை, இந்த கலிங்க மன்னனுடைய பல்ல பிடிங்க அந்த 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 பற்கள்னால கவுண்ட் பண்ணான யார் அந்த மாதிரி கவுண்ட் பண்ணாலோ அப்படின்னு பலராமனை ரெஃபர் பண்றாரு அவர். அதை பேசிக்கலி பலராமனுக்கு வந்து அதர்மத்தை சகிச்சுக்க மாட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி. யதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரத அபிதானம் அதர்மஸ்ய சொல்றாரோ இல்லையோ, அந்த மாதிரி இந்த அதர்மம் இருக்கச்செல்லாம் பொறுத்துக்க மாட்டான் பலராமன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். அந்த விதத்துல இவர் இந்த தாயக்கட்டம் விளையாடுறச்சே தோத்தவன் வந்து நான் ஜெயிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா கூட அவர் பொறுத்துக்க மாட்டார், பல்ல பிடிங்கிருவார் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, அந்த அவன் வந்து எம்பெருமானை விட்டு ஒரே ஒரு தரம் பிரிஞ்சிருந்தான். அது அந்த சமயத்துல வந்து இந்த காளிங்க நர்த்தனம் நடந்ததுங்கிற சொல்றாரு. யத் விஸ்லேஷ லவ அபி காலிய புவே கோலாகலாயா பவத். அதாவது அவன் பிரிஞ்சிருந்த ஒரு க்ஷணம் வந்து இட் பிகேம் தி அக்கேஷன் ஃபார் தட் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் வித் காலியா அப்படிங்கிற மாதிரி 2வது லைன்ல சொல்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்னு என்னன்னாக்கா, இந்த இவன் பலராமன் வந்து அவன் வந்து கோபிகள் கிட்ட தூது போனானாம். அதாவது ஒரு சமயத்துல வந்து கண்ணன் வந்து அந்த கோகுலத்துல இருந்து மதுராவுக்கு போறான். மதுரால இருந்து அவனுக்கு திரும்பி வரத்துக்கு வந்து டைம் ஆறுது. அப்போ இந்த கோபிகள் வந்து, ஏன்னா அவளுக்கு பிரணய ரோஷம் நிறைய இருக்கு, அவளுக்கு இந்த கண்ணன் மேல நிறைய காதல் உண்டு, அதனால அவளுக்கு கோபம் வருது, என்னை விட்டுட்டு போயிட்டானே, என்னை தனியா விட்டுட்டு போயிட்டானே அப்படிங்கிற மாதிரி. அவளுடைய கோபத்தை தணிக்கிறதுக்காக வேண்டி கண்ணன் வந்து பலராமனை தூதாக அனுப்புறார், as a messenger, as an emissary மாதிரி அனுப்புறார். அவன் வந்து he calmed them down அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அந்த 3வது என்ன சொன்னாங்க, தூத்தியேன அபிச்ச, மேலும் தூத்தியேன தூது பண்ணதுனால, எஸ்ய கோபவனிதா, எந்த பலராமனுடைய தூதுனால, கோபவனிதாக கோப இடைப்பெண்கள் வந்து கிருஷ்ணாகசாம் வியஸ்மரன் அப்படின்னு கிருஷ்ணனுடைய பிரணய அபராதங்கள் எல்லாம் மறந்துட்டாளோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது அப்புறம் வந்து தம் துவாம் க்ஷேம கிருஷிவலம், அப்படிப்பட்ட தேவரீரை அப்படின்னு ரங்கராஜஸ்தவம் வந்து ரங்கநாதரை பத்தி, அவர் தான் நீர், அந்த பலராமன் தான் நீர், அதனால நான் நமஸ்கரிக்கிறேன்னு சொல்றார். தம் துவாம் தேவரீரை க்ஷேம கிருஷி வளம், லோகக்ஷேமத்துக்காக, கிருஷினாக்க அந்த ஃபார்மர்ஸ் இல்லையா, க்ஷேம கிருஷி வளம் லோகக்ஷேமத்துக்காக வேண்டி பயிர் தொழிலை செய்பவர், அக்ரிகல்ச்சர் பண்ற இந்த பலராமனை, ஹலதரம் கலப்பையை ஆயுதமாக கொண்டவரை ரங்கேஷ ஓ ரங்கநாதா பக்தாஸ்மகே நாங்கள் அடைவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அவர். சரியா, அது வந்து ஒரே ஒரு நிமிஷம் அடியை சாதிச்சிடுறேன், பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் போய்ட்ரி. இது ஒரே ஒரு செகண்ட். விஜயா பதான கணனம் காலிங்கதத்தாங்குரை யத்விஸ்லேஷலவோபிகாலிய புவேயம் கோலாஹலாய பவது
Gari sagari gama gama pa gama pa gama pa gama gayam dutyena pichayam yasya gopavanitahayam Krishna gasam vyasmaran tam tvam kshema krishi valam haladharam rangesha bhakta smahe magadani magadani dani sadani sadani daya vilatil வெற்றி கணக்கை கலிங்கனின் பற்களால் செய்தவன் எவனோ யாரிடமிருந்து ஒரு க்ஷண பிரிவு காளிய நர்தனம் அளித்ததோ மகதனி மகதனி தனி சதனி சதயம் மேலும் எவன் தூத சரி கம கம பகம பகம பயம் மேலும் எவன் தூதால் கோபியர் கண்ணனின் காதல பராதங்களை மறந்தனரோ ரங்கா அவனை உன்னை அவனை உன்னைனாக்கா அந்த அவனை இந்த பலராமனை உன்னை which is the same as you அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். ரங்கா அவனை உன்னை உலக நலத்திற்குழுபவனையே கலப்பை கொண்டோனை அடைவோமே மகதனி மகதனி தனி சதனி சதனி ரொம்ப அழகான ஸ்லோகம். அது finished with அஷ்டபதி and the சுவாதி திருநாளுடைய காம்போசிஷன். அஷ்டபதியில வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. இதுல வந்து அதாவது வகசி வபுஷி விஷதே, அதாவது அன்லைக் கிருஷ்ணா பலராமனுடைய சரீரம் வந்து நல்ல வெள்ளை வெள்ளையர்னு இருக்குமா, நல்ல ஃபேர் கம்ப்ளெக்ஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த அந்த ஃபேர் கம்ப்ளெக்ஷன் மேல வந்து வந்து இஸ் வேரிங் a garment which is dark in color, which is kind of like the rain clouds அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. the clouds that give water அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அதான் ரெண்டாவது லைன்ல சொல்றாரு. அது என்னன்னா மூணாவது லைன்ல என்ன சொன்னாரு, அந்த யமுனை நதி இருக்கு இல்லையா, யமுனா நதியை வந்து இவர் வந்து தன்னுடைய கலப்பையால வெட்டி he draws the Yamuna river, so he sticks the plow in Yamuna and draws the plow, and as he draws the canal is formed அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ரொம்ப அழகா சொல்றாரு அந்த அஷ்டபதியில வந்து. அதாவது என்னன்னாக்கா இந்த யமுனைக்கு வந்து பயமா, கலப்பை என்னது நான் பாட்டு நேச்சுரலா அங்கேயே போயிட்டு இருக்கேன், இந்த மனுஷன் என்னத்தையோ கலப்பையால வந்து குத்துறான், இப்படி இழுக்கிறான், அங்க அங்க போக வேண்டியிருக்கு, அப்படி இழுக்கிறான், அங்க போக வேண்டியிருக்கு, இந்த மனுஷன் என்ன சும்மா விட மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு. ஸோ இந்த யமுனா வந்து ரொம்ப ஒரு பயத்தோட ஃபாலோ பண்றதுதான் அவருடைய கலப்பைய. அதான் சொல்றாரு அவர், the dark as the plow struck Yamuna that fearfully followed it, followed the plow அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு அதை. அப்படிப்பட்டது. அப்புறம் ஓ கேசவா who wore the form of the plow wielder, அந்த plow wielder இந்த கலப்பை ஏந்திரவனுடைய உருவத்தை எடுத்துட்டவனே ஜெய ஜெகதீசகரே அப்படிங்கிற சொல்றாரு. ஸோ தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க மூணாவது வந்து கலப்பையால் வெட்டிய யமுனா, அந்த யமுனையை கலப்பையால வெட்டினார் அவர். அண்ட் பயந்த யமுனா, ஸோ அந்த கலப்பையால் வெட்டிய அண்ட் பயந்த ரெண்டும் வந்து டிஸ்கிரிப்டர்ஸ் ஃபார் யமுனா. அந்த யமுனா மாதிரி டார்க் கலர் இருப்பானா அவன் அப்படிங்கிற மாதிரி, காலிந்தின்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, காலிந்திங்கிறது டார்க் கலர் ரிவரோட பேர் அது. ஸோ அதை வந்து சொல்றாரு அவர். ஸோ அப்படிப்பட்ட கலப்பையால் வெட்டிய பயந்த யமுனாவுடைய நிறம், அதை வந்து கேசவா கலப்பை ஏந்திய ரூபனே அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. ஸோ நம்ம குயிக்காக பார்த்துடலாம். குயிக்லி சிங் இட்.
இது என்ன ராகம்னாக்க ஹிந்துஸ்தானி மியூசிக்ல வந்து துர்கான்னு ஒரு ராகம் உண்டு. அந்த துர்காங்கிற ராகத்தை இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் சிமிலர் டு த கர்நாடிக் மியூசிக் சுத்த சாவேரி அப்படிங்கிற மாதிரி தர்ம ஸ்ரவண வேத தகேயே அப்படின்னு புரந்தரதாசருடைய கிருதி ஒன்று துர்கா ராகத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது. அதில் என்ன சொல்றாருனாக்கா தர்ம ஸ்ரவண விதத்தகே மூர்க்க முட்டாள்களுக்கு தர்மத்தை பற்றி ப்ரீச் பண்ணி அவள் அதை பற்றி கேட்டாள்னாக்கா தர்ம ஸ்ரவணம் டிஸ்கோர்சஸ் ஹியரிங் தி டிஸ்கோர்சஸ் ஆஃப் தர்மா வந்து அவளுக்கு என்ன விதத்தில் பிரயோஜனமாக இருக்க போகிறது அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ராகத்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு எம்எஸ்எம். அதில் வந்து வக சிவ புஷி விஷதய சாய பதமரே சபயம் பயம் கேயசவயம் மபத பதயம் வசனம் ஜலதாபம் கேயசவயம் ஹலஹதி பீதி மிலிதயமுனாபம் பதமம பதயம் சஹச சரித சஹயம் ஹலஹதி பீதி. இந்த பீத்தினாக்க ஃபியர், யமுனா அந்த ஃபியர்ஃபுல்லியை ஃபாலோ பண்ணுறது தான் அது. ஹலஹதி பீதி மிலிதயமுனாபம் கேசவஹத்ரதயம் தசரி மமரே மரே சயம் கேசவஹத்ரதய சசபதமம் ஹலதர ரூபயம் ஜய ஜகதீஷ ஹரயம் பதமமரே சபமபயம் கேசவயம் பத பதயம் ஹலதர ரூபயம் அணிந்தாய் வெண்மேனியிலேயம் கேசவயம் ஆடை கார்மேகநீரம் கேசவயம் கலப்பையால் வேட்டிய பயந்தயமுனா நிறம் பதமம பதய சஹச சரித சஹயம் கலப்பையால் வேட்டிய பயந்தயமுனா நிறம் கேசவக கலப்பையே கேசவக கலப்பையே சசபதமம் ஏந்திய ரூபனே வாழ்க உலகின் தலைவய கேசவயம் பத பதயம் ஹரி ஹரி கலப்பையேந்திய ரூபனே. அஷ்டபதி இது. I'll finish off with the Kamala Jasya, the Ragamalika from Swati Tirunal. இதில் என்ன சொல்ல சீர சமாகிருஷ்ட சீர வந்து கலப்பையினால சமாகிருஷ்ட he attracted the people of Hastinapura, Sahara Hastinapura அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். அப்புறம் கோர பிரலம்ப ஹர கோரமான இந்த பிரலம்பர கொன்னவர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றார். பலதேவ சூர அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாரு. அது சரியா. இது வந்து இந்த சுவாதி திருநாள் வந்து இதை வந்து தர்பார் அப்படிங்கிற ராகத்தை சாதிச்சிருக்கார் அவர். லோச்சன
நீ என்ன யோசிக்கிறியா கமலலோச்சனா கமலக்கண்ணா நனு ப்ரோவா என்னை காப்பாத்துறதுக்கு யோசிச்சுட்டு இருக்கியா என்னமோ யூ ஷுட் ஹவ் டன் இட் பை நவ் அப்படிங்கிற மாதிரி தியாகராஜர் அழகா சொல்றாரு இல்லையா அந்த ராகமான இதுல தர்பார்ல அது இருக்குது சீரே சக மக கிருஷ்ணய ரே பமரே கரி சரி மய தனி பயம் தகரஸ்தி புர மபதனி பமரே கரி சயம் கோ மமரே சரி சதனி பயம் பலதேய வயம் பதனி பமரே கரே சயம் சீர சயம் கிருஷ்ணயம் கலபயால் ககவகர்ந்தயம் பவமரே கரே மபதனி பயம் அஸ்தி நாசீர சயமய கிருஷ்ணயம் கலபயால் ககவர்ந்த ஹஸ்தினாபுரமகளை கோரய பிரமனை கொன்றாய் பலதய ரொம்ப அழகான அவதாரம் இது. The question of whether Balarama was it an incarnation of Emperuman or was he an incarnation of the Adiseshan அப்படிங்கிறதுலாம், yes, those are interesting academic questions, but நிறைய விதங்கள்ல he had the powers of Emperuman. and நம்ம பெரியவாள்லாம் they don't, sometimes they don't distinguish between the two. அதனால நம்ம எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். but in the most of the time we think of Balarama and Krishna as being inseparable. so அந்த விதத்துல அந்த questionே doesn't arise அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க. கவிதார்க்கிக சிம்ஹாய கல்யாண குணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமக. ஆழ்வார் எம்பெருமானார் தேசிகன் திருவடிகளே சரணம். சர்வம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.